رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہیں گے مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا پورے ماہ مبارک، جس میں ہم سب مل کر سمیٹیں گے اس ماہ مبارک کی تمام تر رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سعادتیں، اور کوشش کریں گے کہ ایسے تمام ٹاپکس کو شامل گفتگو رکھیں کہ جن سے ہم کچھ سیکھ سکیں۔ موجودہ صورتحال کو بھی ہم ہر روز ڈسکس کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں احتیاطی تدابیر کو کس طرح سے اختیار کریں، ان تعلیمات، ان پیغامات پر کس طرح سے عمل کریں جو کہ آج سے 1400 سال قبل ہمیں بتائے گئے ہیں، اور وہ تعلیمات، وہ پیغامات، وہ احکامات رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے قابل عمل بھی ہیں اور ہم سب کی بہتری کے لیے ہیں۔ تو ان اعمال پر، ان احکامات پر، ان پیغامات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ آپ کو بتائیں کہ ہماری یہ مرحبا افطار کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ صرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کی ٹوکری کو بھی آپ یاد رکھیں گے۔ جب بھی ہم عابدی صاحب نیکی کی ٹوکری کا ذکر کرتے ہیں تو موجودہ صورتحال میں ہمارے وہ بہن بھائی جو در حقیقت مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ نیکی کی ٹوکری ایک کوشش ہے بیسیکلی۔ جی، اور یہ کوشش دراصل ہمیں اپنے واجبات سے عہدہ برا ہونے کی ایک کاوش ہے۔ بالکل۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی معاشرے میں کوئی خرابی آتی ہے یا کمی آتی ہے تو وہ پورے معاشرے کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جس کی ایک مثال ہم بڑی عام اس میں دیتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جو حقوق ہیں، اس کے تدفین تک، اس کی نماز، اس کا کفن، اس کا سارے وہ سب پر واجب ہیں۔ اور اگر وہ ایک بندہ، دو بندے، تین بندے یا کوئی آرگنائزیشن یا عزیز رشتہ دار وہ کر دیتے ہیں تو سارا معاشرہ اس سے عہدہ برا ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہ ہو تو گناہ گار سارا معاشرہ ہوگا۔ اسی طرح اگر اس کووڈ-19 یعنی عام مفہوم میں کرونا وائرس کے دوران جو معیشت میں کمیاں اور خرابیاں آئی ہیں، دیکھیں نا، معیشت کا تو بہت نقصان ہو گیا، تو اس سلسلے میں اگر کوئی شخص یا کوئی گھرانہ بھوکا رہ گیا، اس بھوک کی وجہ سے انہیں کوئی ضرر پہنچا، ان کے معمولات زندگی میں کوئی کمی ہوئی، تو پورا معاشرہ اس کا گناہ گار ہوگا۔ اور یہ گناہ گاری کہاں تک جاری ہے کہ اگر کوئی بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، جو کہ ویسے تو حرام ہے، تو پورا معاشرہ اس کا گناہ گار ہوگا۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ گناہ کی شدت کہاں تک جائے گی۔ تو ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنا بوجھ ان لوگوں پر لاد دو کہ جب تمہیں اس بوجھ کی، سامان کی ضرورت ہو وہ تمہیں پہنچا دیں۔ اس کی پھر تشریح کی گئی حدیث میں کہ وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کو اپنا مال دے دو، یہ مال تمہیں وہاں فراہم کریں گے جہاں تمہیں ضرورت ہوگی۔ قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں گے اور ہمیں ضرورت ہوگی تو کوئی گروہ آئے گا اور وہ پہاڑ جتنے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ جو تم چھوٹا سا صدقہ دیتے ہو اللہ اسے پروان چڑھا کے احد تک پہنچا دیتا ہے، یعنی احد پہاڑ کے برابر۔ تو اتنی زیادہ نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، ہم خود حیران ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلے گا کہ یہاں جن لوگوں کو ہم نے دیا تھا انہوں نے اس کو اپنے کاندھے پہ لیا اور مسلسل سفر کرتے ہوئے قیامت تک انہوں نے وہاں پہنچا کے ہمارے حوالے کر دیا۔ سچ ٹی وی کی یہ کاوش دراصل وہ کاوش ہے۔ ہم اگر نہیں تشخیص کر سکتے کہ اس وقت کون لوگ ہیں تو اس میں یہ ہر تنور پہ رکھی ہوئی ہیں، ہم روٹی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں کاوش کتنی ہے سچ ٹی وی کی، کہ آپ روٹی ڈالیں گے، اس میں یہ اور روٹیاں ایڈ کریں گے، اور پھر انہوں نے کوئی لسٹنگ بنائی ہوئی ہے، جگہیں بنائی ہیں، وہاں یہ پہنچائیں گے اور پیسے بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ سچ ٹی وی اور اس کی ٹیم اور ہمارا وہ ڈپارٹمنٹ جو یہ کام کر رہا ہے، وہ دراصل رسول اللہ کی اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ آج ہم اپنا بوجھ ان کو دے رہے ہیں، اور یہ بوجھ نہ صرف وہ قیامت تک لے کے جائیں گے بلکہ یہ بڑھ کے احد کے پہاڑ جتنا ہو جائے گا، اور وہاں ہمیں پھر یہ واپس ملے گا۔ تو یہ کوشش ہے، بہت خوبصورت کوشش ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بالکل کرنا چاہیے۔ اور عابدی صاحب آج کے موضوع کے حوالے سے بھی ہمیں بتا دیجئے۔ جی، آج کا موضوع بہرحال اس سے بھی ریلیٹ ہو جاتا ہے۔ آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے۔ آج کا موضوع دراصل معاشرے میں احساس کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر میں اس کو عام زبان میں استعمال کروں،
अमल बिल मारूफ व नही अज़ मुनकर, लोगों को नेकियों की तलकीन करना, बुराइयों से रोकना। दरअसल ये मुआशरे में नेकी और बदी का एहसास ज़िंदा रखने का एक तरीका है, यकीनन। और अगर ये नहीं करेंगे तो गोया मुआशरा मुर्दा हो जाएगा। बेशक ऐसे गुफ्तगू की जानिब बढ़ते हैं। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब क़िबला मौजूद हैं, जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब मौजूद हैं, और जनाब पीर अतीक अहमद चिश्ती हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। तो जनाब पीर अतीक अहमद चिश्ती साहब बहुत खूबसूरत बोलते हैं, और तीनों उलमा, बाकी दो उलमा को तो हम सुन रहे हैं और आपको तो खैर पहले दिन से सुन रहे हैं। तो जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब और पीर अतीक अहमद चिश्ती साहब, तीनों इंशाअल्लाह आज हमें इस बारे में बताएंगे। ये बताइएगा जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, ये कितना अहम मौजू है, पहले तो इस मौजू की अहमियत का बताइएगा कि अमर बिल मारूफ नही अज़ मुनकर है क्या और इसकी अहमियत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम जितनी भी उम्मतें आईं उनमें सबसे बेहतरीन उम्मत हो। खैरुल उम्म का ताज अल्लाह ने इस उम्मत के सर पे रखा है। अब उसका सबब कुरान हकीम ने ये नहीं बताया कि तुम में डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी के लोगों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी। ये नहीं कह रहा कि इन शोबों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन शोबों के अंदर भी जहाँ कमियाँ कोताहियाँ होंगी, फरमाया तामुरूना बिल मारूफ़, तुम नेकी का हुक्म देते होगे, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करते होगे। ये इस उम्मत का बड़ी पहचान है। एक तो ये कि इस उम्मत में एक गिरोह हमेशा ऐसा रहेगा जो नेकी का हुक्म देगा और बुराई से मना करेगा, लेकिन मजमूई तौर पर इस उम्मत का तारुफ ये करवाया गया कि तुम सारी उम्मतों में से बेहतर हो, क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। दुनिया के अंदर जितनी भी जंगें हैं वो खैर बद की और खैर और शर की हैं, उसमें इस्लाम और ईमान खैर के साथ खड़ा है, और इन्हीं कैफियत का नाम ही खैर है। और जो शर है वो शैतानी कुव्वतों को कहा जाता है। इनका टकराव हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर अब तक जारी और सारी है, लेकिन नबी करीम साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुँचा दो आगे मेरी तरफ से, चाहे तुम्हें एक बात भी मेरी पता चल जाए। इस दुनिया के अंदर दो दीन इस वक्त दीन दावत हैं जो आसमानी हैं, उनमें से एक इस्लाम है और दूसरा मसीहियत है। आप देख लें तो अददी तौर पर इस वक्त भी मसीहियत की तादाद ज़्यादा है, और उनके यहाँ जो सबसे लायक तरीन फ़र्द होता है उसको वो दीन के लिए चुनते हैं कि ये हमारा प्रीचर होगा, ये हमारा मज़हब को आगे लेकर बढ़ेगा। लेकिन उम्मत मुसलमान जिनके ऊपर भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है, चाहे खुतबा हज्जतुल वदा हो या खुतबा गदीर, उस मौके पर आका ताकीदन फरमा रहे हैं कि जिसने मुझसे ये सुन लिया वो आगे पहुँचाए, इसलिए कि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, अब मेरे बाद किसी और नबी ने तो आना नहीं है। अब ये ज़िम्मा नेकी की दावत का और बुराई से रोकने का ये मेरी उम्मत के ज़िम्मे है, और जब तक ये काम करती रहेगी कभी तबाह बर्बाद नहीं होगी। जिस लम्हे इसने ये काम छोड़ देना है अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर देगा। कुरान का ये वादा है, अगर तुम नेकी का हुक्म देना छोड़ दोगे, बुराई से मना करना छोड़ दोगे, हम फिर कोई एक नई कौम ऐसी लाएंगे जो ये आमाल का सरंजाम देगी। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि आबिद साहब, अल्लामा साहब की बात सुन के हमें ये महसूस हो रहा है कि ये ज़िम्मेदारी तो हम सब पे आयद होती है कि हम अपने हिस्से की शम्मा रोशन करें और ख़ुद से जो है वो नेकी का पैगाम दूसरों तक पहुँचाएं। ये अभी जो बात हुई जनाब मौलाना ने जो बात की, ये दरअसल वही जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो मुआशरे में एक एहसास है नेकी का, अच्छे कामों का एहसास, बिल्कुल, और बुरे कामों की बुराई का तसव्वुर, बिल्कुल, ये वो बहुत अहम चीज़ है कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो मुआशरा केओस का शिकार हो जाएगा। वो एक बड़ा खूबसूरत शेर किसी ने कहा था ना कि हादसे से बड़ा सानिहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। तो जहाँ पर ये एहसास ही ख़त्म हो जाए वो मुआशरा फिर नेकी की तरफ और बल्कि रूहानी तरक्की की तरफ तो क्या जाएगा, हम समझते हैं कि मादी तरक्की भी हासिल नहीं कर सकता। जहाँ किसी को कोई बुरा काम करने पे रोकेगा ही नहीं वो मुआशरा। इसकी एक मिसाल, अब आपने सवाल किया तो मैं दे दूँ, एक हदीस रिवायत की सूरत में है कि एक शख्स कश्ती में बैठा है, कश्ती में और लोग हैं, और वो जहाँ बैठा है सिर्फ उसी जगह पे सुराख करता है। तो अगर बाकी लोग उसे नहीं रोकेंगे, वो कहेंगे जहाँ बैठा है वो अपनी जगह पे सुराख कर रहा है, तो उस मुआशरे का क्या हाल होगा। तो यही हाल उस मुआशरे का होगा जो अमर बिल मारूफ व नही अज़ मुनकर नहीं करता। जी आगा साहब की जानिब हम बढ़ें। जी जी,
آغا صاحب تصور اس کا اور اس کے فریضے کی اہمیت وہ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ۔ بہت ہی اہم موضوع اور حیاتی موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور قرآن کریم نے اس موضوع کو بہت اہمیت دی ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی تم میں سے ہر صورت ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دیں، نیکی کی طرف بلائیں، یامرون بالمعروف اچھائی کا حکم دیں، ینہون عن المنکر برائی سے روکیں۔ اور پھر اس آیت کے اختتام پر خداوند تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہی امت اولئک هم المفلحون۔ فلاح کا پیمانہ قرآن نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ فلاح کا پیمانہ کیا ہے؟ فلاح کی ضمانت، گارنٹی آپ کیسے کسی امت کے لیے فراہم کر سکتے ہیں؟ فلاح کے مقابلے میں خسران ہے، خیبت ہے، ناکامی ہے، تو وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم بہت سارے میدانوں میں ناکام ہوتے ہیں، اور اس سے بڑی ناکامی یہ کہ ہمیں ناکامی کا احساس بھی نہ رہے۔ تو فرد ہو، معاشرہ ہو، سماج ہو، ملک ہو، پوری انسانیت ہو، وہ ایک سفر پہ نکلی ہوئی ہے، اور وہ سفر فلاح کا سفر ہے، فلاح پانے کا سفر ہے۔ اور بحیثیت ایک مسلمان فلاح نہ فقط دنیا کی بلکہ آخرت کی فلاح، بے شک اس پہ فائز ہونے کے لیے کسوٹی کیا ہے، معیار کیا ہے، تو وہ معیار قرآن نے بیان کر دیا اور وجوب لگا دیا، ضرورت لگا دی۔ ضروری ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ، ہونا چاہیے، ایسا ضروری ہے کہ ایک گروہ ایسا ہو جو یامرون بالمعروف، جو امر کا، جو معروف کا امر دیں، وینہون عن المنکر، برائی سے یعنی روکیں۔ یہ اس سے ایک بلند تر وہ ہوا، کیونکہ جو یہ حکم ہے معروف کا اور برائیوں سے روکنا، یہ احساس پیدا کرنا، یہ تو ہر بندے پر واجب ہے، لیکن پھر یہ اس سے بڑھ کے ایک ہوا کہ گروہ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ جی یعنی بالکل بالکل۔ جی جی جی۔ اچھا، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بریک سے پہلے سب علماء کو شامل کر لیں آپ کی یہ گفتگو کو آگے۔ ہم یقیناً ابھی بہت ٹائم ہے ہمارے پاس۔ بالکل، جناب پیر عتیق احمد چشتی صاحب، قبل ہم ایک اور مہمان ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کا تعارف بھی کرا دیں۔ ہمارے ساتھ آج کے نعت خواہ موجود ہیں گلتعارف نقشبندی، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور یقیناً پیر صاحب کی گفتگو کے بعد اب آپ چاہیں گے کہ پیر صاحب کی گفتگو ہم کریں یا نعت سن لیں؟ اور ٹائم ہمارے پاس بہت ہے، گفتگو سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نعت پڑھیں گے۔ چلیں جی جناب پیر صاحب، وہی آپ کے سامنے بھی موضوع بسم اللہ اور الرحمن اس کی الرحیم۔ اہمیت اور اس کا پہلے کانسیپٹ پوری طرح جاگزیں ہو جائے ہمارے ذہنوں میں۔ علامہ صاحب نے اور آغا صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، میں چاہوں گا کہ پہلے معروف اور منکر یہ دو لفظ جو ہیں ان پہ تھوڑی سی بات کر دوں۔ جی جی جی۔ کہ عام طور پہ جس طرح ہم بیان بھی کرتے ہیں اور سمجھا بھی جاتا ہے کہ جو نیکی کے کام ہمیں رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے، دین کی طرف سے کہے جاتے ہیں، ان کو بیان کرنا، ان کی تعلیم دینا، ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا، یہی امر بالمعروف ہے۔ بالکل۔ معروف کا لفظ عربی زبان میں معروف عرف سے ہے، کہ عرف میں عام طور پہ لوگوں میں جو چیز اچھی سمجھی جاتی ہے، عقل سلیم جس کو اچھا سمجھتی ہے، وہ بھی معروف ہے۔ جی، جیسے چاہے ہمیں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں معروف کا، چاہے ہمیں واضح طور پہ قرآن مجید میں یا شریعت میں اس کا حکم نہ بھی ملے، لیکن ہماری عقل سلیم اور عام معاشرہ اگر اس کو قبول کر رہا ہے، اچھا سمجھ رہا ہے، تو وہ بھی معروف ہے۔ منکر جس چیز کا انکار کیا جاتا ہے، جس چیز کو عقل سلیم اچھا نہیں سمجھتی، وہ منکر ہے، چاہے ہمارے پاس کوئی واضح اس کے بارے میں حکم ہو یا نہ ہو۔
تو وہ اچھی چیز جس کو عقل سلیم اچھا سمجھتی ہے، وہ بری چیز جس کو عقل سلیم برا سمجھتی ہے، ان دونوں کے بارے میں ہمارا جو فریضہ ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، کہ اچھائی کو ہم نے پہچاننا ہے اپنی عقل سلیم سے اور اس کا حکم دینا ہے لوگوں کو، اور منکر جو ہے اس کو ہم نے پہچان کر اس سے روکنا ہے لوگوں کو۔ تو یہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت مسلمہ کی یہ باقاعدہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ ہمارے امتیاز کا سبب یہ ہے کہ ہم اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی اچھائی کا آغاز کرتا ہے، بھلائی کا آغاز کرتا ہے، تو قیامت تک جب وہ بھلائی ہوتی رہے گی، جب بھلائی ہوگی تو اتنی دفعہ اس پہلے بندے کو اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے کوئی نیکی ایک دفعہ اس نے کام نیکی کا کیا ہے، کر رہے ہیں، اس کا کوئی نام بھی نہیں ہو رہا، باقیوں نے چونکہ اس سے سیکھا ہے، وہ اچھا کام کرنا سیکھا ہے۔ اسی طرح برائی ہے، وہ ایک بندہ برائی کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، قیامت تک جب تک برائی ہوتی رہے گی اس کے نامہ اعمال میں اس کا عذاب لکھا جاتا رہے گا۔ حضور نے مثال بھی دی حضرت آدم کے بیٹے کی کہ اس نے جی بالکل قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو یہ قتل کرنا، انسانی جان کا لینا، قیامت تک جو بھی انسانی جان لے گا اس کا عذاب اس کو تو ہوگا، جس نے آغاز کیا تھا اس کو بھی ہوگا۔ تو یہ جو آغاز کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، سکھانا ہے، چاہے امر کے حوالے سے ہو چاہے نہی کے حوالے سے ہو، لوگوں کو بتانا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یقیناً اس اہمیت پر ہم مزید بھی غور کریں گے اور مزید بھی انفارمیشن حاصل کریں گے۔ ناظرین، بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے قبل ہم نے کہا تھا کہ پیر صاحب اپنی گفتگو ختم کریں گے، تو ہم گلتعارف نقشبندی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کریں۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے جی، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ علی 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 علی، فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے جی، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، وقت آخر بھی ہے آپ بھی سامنے، وقت آخر بھی ہے آپ بھی سامنے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آذری کو چلا ہے مدینے کی تو، آذری کو چلا ہے مدینے کی تو، دوستا تیرے جانے کی کیا بات ہے، دوستا تیرے جانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، تک کہ بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کہ بولے نکیرین حاکم مجھے، پنجتن کے دیوانے کی کیا بات ہے جی، پنجتن
مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے قبل ایک نظر ڈال لیتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کے اوقات کار پر۔ مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ۔ مرحبا رمضان مرحبا رمضان رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے مسلمان۔ جی ناظرین، پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کے اوقات کار پر آپ نے نظر ڈالی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ ٹرانسمیشن صرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی آپ کو کہیں گے کہ نیکی کی ٹوکری کو آپ نے یاد رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ سچ ٹی وی کے اس کار خیر میں حصہ ڈالیں، کنٹریبیوٹ کریں، جس طرح کہ عابدی صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ہم آج اگر اس نیکی کی ٹوکری کو یاد رکھتے ہیں، اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو یقیناً قیامت کے دن یا پھر ہماری دوسری دنیا میں جب ہم یہ جائیں گے تو یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ یہ نیکی جو ہم آج کریں گے اس کا بدلہ ہمیں یقیناً دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا اچھا بدلہ ضرور ملے گا۔ جی اچھا، یہ جو آپ نے بھی کہا نا، بے قدرتی بات آپ نے کہی کہ آخرت کے دن، اور پھر آپ نے کہا یا دوسری دنیا، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ آخرت اور یہ جو دنیا، اس کے درمیان میں ایک دنیا ہے، اور وہ برزخ کی دنیا ہے، یعنی قیامت تک یہ جو ہم ہیں وہ ایک خاص حالات اور خاص کیفیت میں رہیں گے، اور اس کیفیت اور اس حالات کو بہتر کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ تو اس میں یہ جو صدقہ ہے اور جو کچھ آپ نے ابھی کہا کہ ضرورت مندوں تک پہنچانا ہے، یہ اس زندگی میں بہت زیادہ کام آئے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کا حق رہ گیا تو وہ جو یہ برزخ والی زندگی ہے جس میں ہم اسی طرح رہتے ہیں، یعنی اسی روایات ہے، اسی طرح ملتے ہیں لوگوں سے، اسی طرح رہتے ہیں، اسی طرح تکلیف، خوشی اور غمی کا احساس کرتے ہیں، تو اگر کوئی حق رہ گیا تو اس زندگی میں تکلیف دے گا، ایسی روایات ہیں۔ اور لیکن اگر اس کے بعد والے لوگ اس کی طرف سے وہ حق ادا کر دیں تو وہ کشائش میں آئے گا۔ تو یہ جو اب ہم پہنچائیں گے کسی حقدار تک حق، یہ اس دوسری زندگی میں، یعنی آخری زندگی اور پہلی زندگی کے درمیان میں، کہا بھی برزخ اسے اس لیے گیا، تو یہ آپ نے بہت صحیح کہی بات، اور بہت یہ کام آنے والی بات ہے۔ یہ گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی از منکر قائم نہیں رہتا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ ہدیٰ نے اس معاشرے کی بہت ہی قسمہ پرسی والی تصویر کھینچی ہے کہ اس معاشرے میں حقوق ادا نہیں ہوتے، اس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، اس معاشرے میں ناانصافی ہوتی ہے، اس میں غربا کو، مساکین کو ان کا حق نہیں ملتا، اس میں استحصال ہوتا ہے۔ تو ایک حدیث میں نے ایسی بھی پڑھی کہ معاشرے کا نظام قائم و دائم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے رہتا ہے۔ دیکھیے، کسی بھی اسلامی ریاست کو قائم ہونے کے بعد جو اس کے ذمے سب سے پہلا حکم ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہے۔ جہاں اس نے نماز قائم کرنی ہے، جہاں اس نے عدل قائم کروانا ہے، یہ اس کے یعنی بطور اسلامی ریاست وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے خود ماحول سازگار کرے گی، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر حضور کی ایک حدیث طیبہ مجھے یاد آتی ہے کہ حضور نبی کریم صاحب الاولاق ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمین کے خطے پر حکم دیا کہ اس کو زمین سے اٹھائیں، آسمانوں کی طرف بلند کر کے پٹخ دیں زمین پر اور عذاب کا شکار کر دیں۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں یا اللہ، وہاں ایک تیرا بڑا نیک بندہ ہے، وہ دن رات مصلی پہ روزے کی حالت میں رہتا ہے، ہر وقت تسبیح و تحلیل میں رہتا ہے، کیا اسے بھی عذاب نے؟ فرمایا عذاب کا آغاز اس شخص سے کرنا ہے
हमारे फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह जो तू जानता है वो हम नहीं जानते, लेकिन वो तेरा बड़ा पसंदीदा, तुझसे बड़ा इश्क करने वाला है। तो वो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मलाइका, मेरी इंसानियत चोरियां करती रही, वो मुसल्ले पे पड़ा रहा, वो बदकारियां करती रही, ये मुसल्ले पे पड़ा रहा, लोगों के हुकूक पामाल होते रहे, ये मुसल्ले पे पड़ा रहा, लोग बुराई के रास्ते पे चलते रहे, ये मुसल्ले पे पड़ा रहा। ऐसे सजदों की रब को कोई हाजत नहीं है जिसमें मौला कायनात फरमाते वो मोमिन नहीं जो सुबह इस हाल में करे कि मखलूक के मामलात से बेखबर हो। बिल्कुल। मोमिन वो है जो जानता हो कि ये शख्स, इसकी क्या ज़रूरत है, और ये जो जिस रास्ते का इंतखाब कर चुका है क्या वो रास्ता ठीक है। हुजूर फरमाते हैं हश्र के मैदान में एक शख्स लाया जाएगा, उसके पास पहाड़ों जितने अमाल होंगे, वो तहज्जुद में उठने वाला होगा, वो जनाब चाश इशराक भी पढ़ने वाला होगा, अवाबीन भी पढ़ने, पता नहीं कितनी इबादत लेकर आएगा। पड़ोसी खड़ा हो जाएगा, या अल्लाह ये तो खुद तहज्जुद में उठता था, उसने मुझे कभी दावत नहीं दी। ये चाश इशराक के नवाफिल भी पढ़ता था, मुझे इसने कभी नहीं कहा। ये फजर में नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ता था, लेकिन मुझे और दुनिया के हर काम के लिए मेरे घर पे दस्तक देता था, लेकिन नेकी की दावत के लिए कभी नहीं बुलाया था। अल्लाह पाक उस लम्हे उसे कहेगा कि ये तेरा पड़ोसी था, हक था कि तू इसे अच्छाई के रास्ते पे साथ लेकर चलता। अब क़यामत के दिन ये अपने नेक आमाल उसे दे देगा और खुद औंधे मुँह जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, सिर्फ किस सबब से कि उसने नेकी का हुक्म नहीं दिया और बुराई से मना नहीं किया। वाह 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 वाह। जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब क़िबला, अभी जो आपसे सवाल हो रहा था उसका हम उस यहाँ तक पहुँचे थे कि ये इनफरादी अमल भी है और इज्तमाई भी। इनफरादी तौर पर भी वाजिब है, तो ऐसे अमाल तो बहुत अहम हो जाते हैं हमारी ज़िंदगियों के लिए कि जो इनफरादी फरीज़ा भी हों और इज्तमाई भी हो, लेकिन उनकी कुछ हदूद व क़यूद ज़रूर होती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो बग़ैर हदूद व क़यूद के हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट ज़रा वाज़े कर दीजिए कि इनफरादी तो हम किसी को कह सकते हैं नेक अमल करो, नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो, वादे को पूरा करो, दफ्तर टाइम पर पहुँचो, जिस चीज़ की तुम्हें तनख्वाह मिलती है दफ्तर में वो पूरा फरीज़ा अदा करो, वक्त पर जाओ, वक्त पर, ये तो सारा। लेकिन ये इज्तमाई तौर पे कैसे होगा, ये दोनों हमें बताइए। जी मैं आपके सवाल के इस हिस्से का जवाब देता हूँ और एक जुमला पिछली गुफ्तगू से ज़रूर कि इसकी अहमियत क्या है, कितनी है। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर ताकीद की गई है, और रिवायात में भी बाज़ रिवायात ऐसी हैं कि मासूम फरमाते हैं कि मा अमालुल बिर्र कुल्लुहा व जिहादिन फी सबीलिल्लाह, कि जितने नेकी के आमाल हैं हत्ता एक बहुत बड़ा सख्त अमल है जिहाद अल्लाह की राह में, ये तमाम आमाल नेकी के एक तरफ, और उनका तकाबुल अगर किया जाए अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के साथ, तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के मुकाबले में इन तमाम आमाल की हैसियत ऐसी है जैसे बहुत बड़े समंदर के मुकाबले में एक कतरे की हैसियत होती है। अल्लाहु अकबर। एक शख्स आया सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, बादिया नशीन था, तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल तालीम दें जो जिससे मेरी बहिश्त की गारंटी हो जाए, मैं बहिश्त मेरे लिए यकीन हो जाए कि मैं बहिश्ती हो जाऊंगा। तो सरकार ने फरमाया 5 काम कर लीजिए। प्यासे को पानी पिलाएं, भूखे को खाना खिलाएं, और मारूफ का अम्र, नेकी का अम्र दें, मुनकर से बुराई से रोकें, और अगर ये चारों काम ना हो सकें तो ज़बान वहाँ खोलनी है जहाँ नेकी की बात करना। वाह वाह वाह। तो सरकार ने एक तरफ आपने नेकी की टोकरी की बात की है, तो पहले खाने और पीने इत्आम की बात की, बहुत ज़रूरी, जो ये इंसान के बहिश्ती होने में कितना किरदार अदा करता है। दूसरा अम्र बिल मारूफ। अच्छा, तवक्को मुमकिन है मुझ जैसे बंदे को ये तवक्को होगी कि सरकार उसे हुक्म देंगे नमाज पढ़नी है, तहज्जुद अदा करनी है, रोज़ा रखना है, खुम्स, ज़कात, लेकिन अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कहीं नमाज का जिक्र नहीं आया, लेकिन आ भी उसके अंदर है, गया कि जब मैं किसी को अम्र करना चाहता हूँ, आपके सवाल से यहाँ रिलेट हो जाता है, तो पहले खुद आमिल हूँ या नहीं हूँ। जब मैं दूसरे को कहूँगा कि मैं नमाज पढ़ो, तो पहले अपने अंदर झांकूंगा कि मैं नमाजी हूँ या नहीं हूँ। जब दूसरे को कहूँगा कि बुरी बात नहीं कहनी, तो जाहिर है सबसे पहले मैं अपने आप को देखूँगा कि मैं आया खुद उस बुराई से बचा हुआ हूँ या नहीं हूँ। तो अर्ज़ यही कर रहा था मैं
کہ شرائط جو ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اس میں فردی طور پہ عامل ہونا اور پھر اس کی، اور ایک اور نقطہ جو آپ کے سوال سے مربوط ہے، دیکھیں مختلف اصطلاحات ہیں نیکی کی طرف راغب لوگوں کو کرنے کے لیے۔ دعوت کا کلمہ ہے ممن دعا الی اللہ، ہدایت ہے، ارشاد ہے، موعظہ ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی نیکی کی طرف اور برائی سے روکنے کے لیے، لیکن امر کے کلمے میں ایک راز پوشیدہ ہے کہ اس میں ایک حیثیت ہے، امر کہاں ہوتا ہے اور تقاضا کہاں ہوتا ہے۔ امر وہاں ہے جہاں دعوت دینے والا مقام اقتدار پر فائز ہے۔ تو قبلہ صاحب نے اشارہ فرمایا بنیادی طور پہ یہ مملکت اسلامیہ کا فریضہ ہے، صحیح بات، بالکل، کہ یہ قلمدان کسی ایک وزارت مذہبی امور کہہ دیں ایک اسلامی مملکت کی، اس کو یہ سونپا جاتا ہے کہ نیکی کی کہ اشاعت کرے، نیکی کا حکم، اشاعت تو ایک جنرل سا مقولہ ہے اس میں، لیکن امر اس سے بڑھ کر ہے، اور برائی سے روکنا یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اس میں جو ہے نا کافی پہلو آئیں گے، اور ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی نا یہ بہت اہم ہے، لیکن آپ ہی سے نیکسٹ اس میں یہ سوال کروں گا پیر عتیق احمد چشتی صاحب سے، ایک اور کانسیپٹ، کیونکہ یہ اتنا حساس موضوع ہے، اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کے بہت سے پہلو نظر میں ہونے چاہیے۔ ایک تو ہے نیکی کا حکم دیں، ایک یہ ہے کہ نیکی صحیح طریقے سے ہو نہ رہی ہو تو اس کو صحیح طور پہ ادا کرنے کے لیے کہنا۔ تو مجھے وہ بڑے مشہور تاریخ اسلام کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب ایک بوڑھا شخص وضو صحیح نہیں کر رہا تھا تو امام حسن اور امام حسین علیہم السلام نے اس کو، یعنی ایک تو نیکی ہو نہیں رہی، لیکن اگر نیکی ہو رہی ہے تو وہ صحیح طور پر نہیں ہو رہی، تو ان کو انہوں نے کس طرح سے بتایا کہ وضو کیسے صحیح کرنا ہے۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو مشعل راہ ہمارے لیے وہ واقعہ ہے، فرمائیے۔ بالکل، نبی پاک علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت اطہار تو خیر مشعل راہ ہے ہمارے لیے۔ ہر نیکی کا کام بتانے میں، برائی سے روکنے میں سرکار کا اسوہ ہی سب سے بہتر ہے، اس کے بعد ائمہ اہل بیت کی سیرت ہے۔ یقیناً جو امام حسن علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، جس حکمت کے ساتھ انہوں نے وضو ٹھیک کروایا بزرگ کا، بنیادی طور پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں دونوں، تو ہمیں بتائیں دونوں کہ ہمارا کس کا وضو صحیح ہے۔ حکمت بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو آپ بتا رہے ہیں، اچھائی کی تعلیم دے رہے ہیں یا برائی سے روک رہے ہیں یا کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کا دل بھی نہ ٹوٹے، اس کے دل میں آپ کے حوالے سے کوئی غبار بھی، کوئی میل بھی نہ آئے، اور اس کو تعلیم بھی ہو جائے۔ تو یہ حکمت نبی پاک علیہ السلام کے گھر کی خیر میراث ہے۔ اس حوالے سے مزید آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے جو صوفیاء ہیں بالخصوص، انہوں نے جس طرح اسلام کی تبلیغ کی ہے، لوگوں کو بت پرستی سے نکالا ہے، اور جس حکمت کے ساتھ نکالا ہے، جس علاقے میں گئے ہیں، مثال کے طور پر بر صغیر میں صوفیاء چشت تشریف لائے، تو انہوں نے یہاں کے ماحول کو دیکھا، مزاج کو دیکھا، لوگوں کے رہن سہن کو دیکھا، اس کے مطابق خود ڈھلے، اور جو برائی تھی اس میں سے ان لوگوں کو نکال لیا انہوں نے۔ تو یہ حکمت سب سے ضروری ہے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے سب سے ضروری حکمت ہے۔ اگر آپ کے پاس حکمت نہیں ہے تو آپ کسی کو اچھائی کی طرف راغب نہیں کر سکتے۔ بجائے اس کے کہ کسی کو ٹھیک کرنے کے معاشرے میں کوئی فتنہ فساد پیدا کر دیں، وہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم نعت کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر کوئی ٹائم بچا تو پھر مولانا حیدر علوی صاحب سے ماشاءاللہ گفتگو نہیں جی، کوئی بڑی خوبصورت سی نعت سنائیے جی۔ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، اور کیویں پڑھدے ہیں نماز اصل نوں، کیویں پڑھدے ہیں نماز اصل نوں، جے سورج نوں واپس بلایا
ہوندہ نہ آذان ہوندی نہ پڑھدے نمازاں سنگیو نہ آذان ہوندی نہ پڑھدے نمازاں جے سید نے کنبا کہایا نہ ہوندہ کیویں پڑھدے ہیں در نماز اثر نوں جے سورج نوں واپس لٹایا نہ ہوندا نہ آذان ہوندی نہ پڑھدے نماز نہ آذان ہوندی نہ پڑھدے جے سید نے کنبا کہایا نہ ہوندہ او سورج کدی بھی واپس نہ آندا او سورج کدی بھی واپس نہ آندا جے مولا علی جے مولا نے آنسو بہایا نہ ہوندہ جے مولا نے آنسو او سورج کدی بھی واپس نہ آندا او سورج کدی بھی واپس نہ آندا جے مولا نے آنسو بہایا نہ ہوندا امین دنیا تے قابل توجہ شیرے امین دنیا تے ہوندا کدی نہ امین دنیا تے ہوندا کدی نہ علی نوں جے بستر سلایا نہ ہوندا علی نوں جے بستر سلایا نہ ہوندا امین دنیا بستر لٹایا نہ ہوندہ نہ مسجد نہ ممبر نہ ہوندہ مصلی نہ مسجد نہ ممبر نہ ہوندہ مصلی جے شبیر نے سر کٹایا نہ ہوندہ نہ مسجد نہ ممبر نہ ہوندہ مصلی جے شبیر نے سر کٹایا نہ ہوندہ عرش نوں سجاون دی کوئی لوڑ نہیں سی جے آقا نوں رب نے بلایا نہ ہوندہ جے آقا نوں رب نے بلایا نہ ہوندہ گل تعارف دی پہچان رب نے سناخا بنایا نہ ہوندہ گل تعارف دی پہچان کدی نہیں سی ہوندی جے رب نے سناخا بنایا نہ ہوندہ سبحان اللہ جزاک اللہ دیکھیں کتنا بامانی کلام اور اس کو پھر کتنا اچھا پڑھا اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 200% ہمارے موضوع سے ریلیٹ ہے کس طرح انہوں نے ابھی 2 شعر اس میں آئے بلکہ ساری شعر اچھے تھے کہ نہ مسجد ہوتی نہ مدرسہ ہوتا نہ مصلی ہوتا اگر حضرت شبیر نے اپنا کنبہ اور اپنا سر نہ کٹایا ہوتا اس کو میں ریلیٹ اس طرح کرتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام نکلے کربلا کی طرف تو ان سے جب سوال ہوا یا انہوں نے خطبہ کہا تو کہ آپ کس لیے نکلے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے کہا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے یعنی کس طرح یہ چیز ہمارے موضوع سے ریلیٹ ہوتی ہے واحد کلام ایسا کہ جس میں پورا اپنے مقصد کو ایک جملے میں سمویا یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی مقرر سے ایک جملے میں اپنا پیغام دے دیں تو امام حسین علیہ السلام سے اگر کہا جائے آپ ایک جملے میں کربلا بیان کر دیں تو انہوں نے کہا میں نکلا ہوں امر بالمعروف
اور نہیں अनिल मुनकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक नज़र डाल लेते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़िक़्ह हनफिया और फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक इफ्तार के औकात कार पर। खता से तौबा बख्शिश का महीना, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। रमज़ान है अल्लाह से कुर्बत का महीना, बरकत का, सखावत का, मुहब्बत का महीना। ये है दुआ के हर सू अमनो अमा रहे, हर मोमिन मसलक ज़ेरे अमा रहे। मरहबा मरहबा। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़िक़्ह हनफिया और फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक इफ्तार की टाइमिंग्स पर आपने नज़र डाली, और अब हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें। ब्रेक से वापस हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह अल्लाह रहमान, अल्लाह अल्लाह रहमान, अल्लाह अल्लाह रहमान। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। रमज़ान का जी नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारी ये ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है। एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़िक़्ह हनफिया और फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक इफ्तार के औकात कार पर। खता से तौबा बख्शिश का महीना, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। रमज़ान है अल्लाह से कुर्बत का महीना, बरकत का, सखावत का, मुहब्बत का महीना। ये है दुआ के हर सू अमनो अमा रहे, हर मोमिन मसलक ज़ेरे अमा रहे। मरहबा मरहबा जी नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़िक़्ह हनफिया और फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक इफ्तार के औकात कार पर आपने नज़र डाली, और अब आपको लिए चलेंगे अपने सेगमेंट सेहत और रमज़ान की जानिब, जहाँ पर एंकर पर्सन खुरम गर्देज़ी हमें बताएंगे कि हम माह मुबारक माह रमज़ान में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। अल्लाह अल्लाह रहमान, अल्लाह अल्लाह रहमान, अल्लाह। शुक्रिया हुमा। और नाज़रीन, आप सबको रमज़ान और सेहत के सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं। ये वो सेगमेंट है जहाँ पर हम आप लोग की सेहत के बारे में बात करते हैं, और साथ साथ हम लोग जो है रमज़ान के सिलसिले में भी बात करते हैं, कैसी डाइटरी रूटीन रखी जाए, कैसे अच्छे तरीके से अफ्तारी की जाए, इन तमाम चीज़ों पे बात की जाती है ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। और साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। प्रिकॉशंस जो ली जा रही हैं उस सिलसिले में बात की जाती है, कैसे आप लोग अपना बचाव कर सकते हैं उस पर भी बात की जा रही है। इसी सिलसिले में हमने प्रोग्राम में शामिल किया है डॉक्टर काशिफ सुल्तान को। डॉक्टर साहब न्यूरोसर्जन हैं और लाहौर से डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कोरोना वायरस के सिलसिले में, उसकी जो फैलाव है पाकिस्तान में और जो पेशेंट्स हैं उनकी क्या कंडीशन है उस पर बात की जाएगी, और साथ साथ न्यूरोलॉजिकली या दिमाग पर क्या कोरोना वायरस इफ़ेक्ट कर रहा है इस सिलसिले में भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब खिदमत में। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में और टाइम दिया। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो कोरोना वायरस के सिलसिले में जो इक़दामात लाहौर और उसके गिरदनवा में किए गए हैं, तो आप लोग कैसे उसको देखते हैं कि सेटिस्फाइड हैं आप, और फिर जो लॉकडाउन की कंडीशन है उसको बढ़ाया जाए, और जो हॉस्पिटल्स में कंडीशन है, जो इक़दामात किए जा रहे हैं पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीय्यीन। खुरम, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मौजू पर मदऊ करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। ऐसा है कि जैसा कि आपको पता है, इसका बैड पेंडेमिक, पूरी दुनिया इससे परेशान है, एंड सो इज विद पाकिस्तान। जी, हमारे लिए भी यकीनन एक चैलेंज बना हुआ है काफ़ी दिनों से। सही। और जहाँ तक हमारे इंतजामात का ताल्लुक है, मैं सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब डे बाय डे टेस्ट की फैसिलिटी बढ़ाते जा रही है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है। और जैसे जैसे टेस्ट की फैसिलिटी बढ़ती जाएगी, हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस की तादाद ऑब्वियसली बढ़ती जाएगी। सही। एक तो टेस्ट ज़्यादा होने की वजह से भी, और दूसरा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है हमारे यहाँ भी जैसे जैसे टेस्ट की फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, उससे पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आएंगे। तो उससे ये वायरस है, इसलिए हम जितना भी लॉकडाउन रखें, जितने भी रखें, तो ज़ाहिर है उसने बहरहाल फैलना है। सही है। यकीनन उसके फैलाव की शिद्दत कम होगी अगर हम एहतियात रखेंगे। बिल्कुल। तो एक तो उसकी वजह से भी वायरस केसेस बढ़ने हैं, और हमारे टेस्ट भी ज्यादा होने हैं, तो केसेस बढ़ने। ठीक है। लेकिन एक जो खुशाइन बात है पूरम, वो हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो केस फैटेलिटी है या जो केस सिविरिटी है, वो बाकी दुनिया से कुछ मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ जो पॉजिटिव केसेस हैं, उनमें जो सीरियस केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस में जो सीरियस हो जाते हैं, उनकी तादाद बाकी मुल्कों से कम है। अब उसकी क्या रीजन है? जाहिर है इट्स अ न्यू वायरस, इतने जल्दी उस पर कोई भी कमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा। उसके पीछे हमारी BCG वैक्सीनेशन है, TB और मलेरिया की एपिडेमी है, या फिर हमारे कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स हैं, कि वक्त आने पे पता चलेगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। लेकिन अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो अस्पतालों में सहूलियात हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की सहूलियात हमारे मरीजों के लिए काफ़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मरीज बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो रहे हैं। ऑल्दो कुछ सीवियर केसेस हैं, वो यकीनन उनको हैंडल करना इट्स नॉट अ इजी जॉब। सही है। जो बेस्ट है वो भी इस वक्त इसमें बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। US एंड UK जैसे हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो चुके हैं, बट इस वक्त तक जो हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रोल में है। और मैं पूरे पाकिस्तान से, हमारी पाकिस्तानी कौम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआएं जारी रखें और साथ अपनी एहतियात जारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हम उस सीवियर लेवल पे नहीं है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चीज़ें कंट्रोल में हैं। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब न्यूरोसर्जन हैं आप, थोड़ा सा हमें बताइएगा न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोरोना वायरस दिमाग पे असर कर रहा है? जी खुरम, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको अर्ज की कि एज इट्स अ न्यू वायरस, अभी इसके बारे में कोई भी हतमी कमेंट तो नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कुछ केसेस हमने देखे हैं, या फिर चाइना और अमेरिका में जो इस पे रिसर्च हो रही है, एक बड़ी अर्ली रिसर्च आप उसे कह सकते हैं, उसमें कुछ केसेस उन्होंने जो है वो बताए हैं, आर्टिकल्स आ चुके हैं कि जिसमें ब्रेन के कुछ इश्यूज, जैसा कि आपको खुद अच्छी तरह पता है कि अगर लंग्स इफेक्टेड हो तो उससे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ब्लड के अंदर कम होता है। बिल्कुल ऐसे उससे हाइपोक्सिया होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी जैसे कि बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, उससे कहीं ज्यादा वो ब्रेन को इफेक्ट करती है। अच्छा। तो कुछ पेशेंट जो कोरोना के हमारे पास आते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वो ऑल्टर्ड सेंसोरियम के साथ प्रेजेंट करते हैं, यानी उन्हें टाइम, डेट, लोकेशन वो उनसे पूछी जाए तो उन्हें अंदाजा नहीं होता कि हम इस अस्पताल में हैं, क्या आज तारीख क्या है, या इवन कुछ केसेस के हमारे मुल्क का नाम क्या है, बड़ी बेसिक चीजें। तो वो ऑल्टर्ड सेंसोरियम का शिकार होते हैं ऑक्सीजन की कमी। सही। वो तो खैर एक जनरलाइज इशू है जो किसी भी लंग डिजीज में पॉसिबल होता है, हो सकता है। सही। लेकिन जो कंसर्न है वो ये है कि कुछ केसेस प्रेजेंट हुए हैं जो तशन्नुज के साथ। अच्छा। तो फिट्स के केसेस आए हैं, प्लस जो एन्सेफलाइटिस है, जिसको आप जनरलाइज इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं ब्रेन की, जनरलाइज वायरल इन्फेक्शन जो ब्रेन की है। सही है। एन्सेफलाइटिस के भी कुछ केसेस, ऑल्दो हमारे पास नहीं है अभी, लेकिन वो चाइना ने कुछ रिपोर्ट किए हैं, एंड दैट्स अ डेंजर साइन कि कोरोना वायरस जो है वो इफेक्ट कर रहा है ब्रेन। सही, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप लोगों के ख्याल में ये कोरोना वायरस जो, जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करता है और मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम्स के साथ लोग आते हैं,
تو یہ آپ کے خیال میں کس حد تک یہ چیزیں جو ہے وہ کمپلیکیٹ ہو سکتی ہیں؟ ہم اپنے ملک کی پاکستان کی میں بات کروں گا کہ آپ لوگ ظاہری بات ہے اسٹڈی کر رہے ہوں گے اس چیز کو، اس پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہوگی، تو یہ کہاں تک چیزیں پیچیدہ ہو سکتی ہیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سویئر کنڈیشن سے بچائے بالکل، جس میں الحمدللہ اس وقت ہم نہیں ہیں۔ صحیح، اگر چیزیں ہمارے ہاں میس اپ ہوتی ہیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، امریکہ اور یو کے جیسے اسٹرانگ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو چکے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور اگر خدا نخواستہ کہ کیسز کی سیویریٹی ہمارے ہاں بڑھتی ہے جی تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے پاس اتنی تعداد میں وینٹیلیٹرز نہیں ہیں۔ بالکل ہمارے پاس اگر ہماری گورنمنٹ اس طرح کوشش کر رہی ہے وینٹیلیٹرز خریدنے کی بھی اور باقی بھی، اور کر بھی چکی ہے کافی حد تک، لیکن مجھے جس بات کا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ صرف مشینیں خرید لینے سے کام نہیں ہونا۔ ہمارے پاس آئی سی یو چلانے کے لیے اتنے ایکسپرٹس موجود نہیں ہیں۔ آپ جہاں پر فرض کر لیں 1000 وینٹیلیٹر ایڈ اپ کرتے ہیں اپنے پول کے اندر، تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ 2000 ایکسپرٹس چاہیے، یا کم از کم بلکہ نہیں 3000 ایکسپرٹس چاہیے۔ ہر وینٹیلیٹر کو ایک شفٹ میں ایک ایکسپرٹ چاہیے، بالکل ایسے تو آپ کو ایکسپرٹس پلس نرسز، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، بایو میڈیکل انجینئرز، تو یہ ساری ایکسپرٹیز آپ کو چاہیے، جو ظاہر ہے بالکل ایسے مشکل حالات کی یقیناً آپ کو کم وسائل سے کام کرنا پڑتا ہے، بالکل صحیح، لیکن اتنے زیادہ آئی سی یو بیڈس کو مینیج کرنا آئی ایم افریڈ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ، بالکل ایسے صحیح، ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی تھوڑا سا کمنٹ کیجیے گا کہ عجیب وائرس ہے کہ ہم کبھی سنتے ہیں کہ جی اس نے ہمارے معدے کو افیکٹ کر لیا، کبھی جو پھیپھڑوں پہ افیکٹ ڈل گیا، کچھ لوگ جو ہے وہ اور ہی دل کے سائن اینڈ سمٹمز کے ساتھ ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو یہ کیا وجہ کیا ہے کہ باقی وائرس تو اس حد تک چیزوں کو ڈسٹرب نہیں کرتے، لیکن یہ کیوں اس طرح ہر آرگن کو افیکٹ کرتا ہے؟ کبھی کڈنی کے پر بھی افیکٹ کی بات آ جاتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہے، انفارچونیٹلی اب تک جو اس پہ کام ہوا تھا اس میں اب تک تو ذکر زیادہ آرٹیکلز میں اور ریسرچ پیپرز میں یہی کیا گیا تھا کہ یہ بیسیکلی وائرس آف نمونیا، ٹھیک ہے، اور یہ کووڈ کا ایک وائرس ہے جسے ہم کووڈ 2 کہتے ہیں، اور اس ڈیزیز کو کووڈ 19 کہتے ہیں۔ تو یہ کووڈ 2 ہے اور اٹس لائک سارس جو 2003-4 میں آیا تھا، سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم کا جو وائرس تھا، ہم اسے اس کے ساتھ کوریلیٹ کریں۔ بٹ انفارچونیٹلی ابھی ریسنٹلی کچھ چیزیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں کہ ہم اس کو اب ٹرولی نمونیا کا وائرس بھی شاید نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ اس کا بلڈ کے اوپر کافی برے اثرات پائے گئے ہیں۔ یعنی یہ انٹراواسکولر تھرومبوسس اس وائرس میں دیکھا گیا ہے اس کی وجہ سے، اور اگر تھرومبوسس ہوتا ہے ویسلز کے اندر اور یہ پروو ہو جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ ہارٹ کو کیوں افیکٹ کر رہا ہے اور کڈنیز کو کیوں افیکٹ کر رہا ہے، باڈی کے ہر آرگن کو میں بلڈ فلو ہے، اور وہ بلڈ ویسلز میں اگر کلاٹس بنتے ہیں اور تھرومبوسس ہوتا ہے دیٹ کین لیڈ ٹو ملٹی آرگن فیلئر۔ تو جو ملٹی آرگن فیلئر کچھ کیسز میں دیکھا بھی گیا ہے، اور اس کے پیچھے ریزن یہی بتایا جا رہا ہے کہ مے بی یہ تھرومبوسس بھی کر رہا ہے، not a purely pneumonia virus۔ ٹھیک ہے، وہی میں جیسے آپ کو عرض کر رہا ہوں بار بار کہ اٹس اے نیو وائرس اور اس کو سمجھنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ ابھی اس وقت تو آپ سمجھ لیں کہ وی آر جسٹ ٹریٹنگ the symptoms، we are not treating the disease۔ بالکل ایسے، اس وقت ہم سمپٹمس کو ٹریٹ کریں، ڈیزیز دیکھیں جب تک اس وائرس کو ہم پوری طرح سمجھ نہیں لیتے، بالکل صحیح، we can't treat the disease، بالکل we صحیح، just have to treat the symptoms۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب جہاں تک ہم بات کرتے ہیں دل کی، پھیپھڑوں کی یا گردوں کی، تو پھر بھی اتنا خیر ڈر نہیں لگتا، لیکن اگر خدا نخواستہ ہمیں کچھ ایسا دیکھنے میں مل گیا کہ یہ ڈائریکٹلی برین پہ افیکٹ کر رہا ہے، ڈائریکٹلی دماغ پہ افیکٹ کر رہا ہے، ابھی تک جو آپ نے بتایا وہ یہ بتایا کہ جی پھیپھڑوں کی وجہ سے، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کا برین پہ افیکٹ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ دنوں میں خدا نخواستہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جناب یہ برین پہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے؟ جی خرم، اس کے آلریڈی کچھ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جو انسیفلائٹس کے ہیں اور سیجرز کے۔ سیجرز تو خیر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھی وہ سیکویل ہو سکتا ہے اس کا، لیکن جو انسیفلائٹس ہے وہ بالکل رپورٹ ہوا ہے۔ انسیفلائٹس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ وائرس جو ہے ڈائریکٹلی برین کے اوپر اس نے اٹیک کیا ہے،
अजब। तो लेकिन जाहिर है हम कुछ केसेस की बेस पर कोई डिसाइसिव बात तो नहीं कर सकते, बिल्कुल सही, इट्स नॉट अ प्रूवन फैक्ट येट, लेकिन अगर कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो वी हैव टू लुक इनटू दिस मैटर, सही वी है, हैव टू लुक इट वेरी सीरियसली। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपकी बातों से एक चीज़ तो बहुत वाज़े समझ आ रही है, वो ये कि हमें हमारे पास एक ही रास्ता है इससे बचने का, वो ये है कि अगर हम एहतियाती तदाबीर को सीरियसली लें और इससे बचे रहें। तो इस पे क्या कहेंगे आपके, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि जी जनाब बहुत से लोगों को होता है, उनको पता ही नहीं चलता, कुछ नहीं होता और वो रिकवर हो जाते हैं। तो आप कौन सी साइड को फेवर करते हैं? देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू। हमारे यहाँ इस वक्त ये बड़ा डेंजरस चीज़ लोगों के ज़हनों में आती जा रही है कि लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और वो बगैर किसी साइन के सिम्टम के ठीक हो रहे हैं, तो हमें को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल तो सही, ऐसा नहीं है। सही। बात ये है कि लोग इफेक्ट हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए जी, कि इसमें इस वक्त तक जो दुनिया में मोर्टेलिटी रेट है, यानी जी। जो डेथ रेट है, वो आप कभी भी सारी इन्फेक्टेड पॉपुलेशन की बेस पे नहीं ले सकते। सही वो है। आप लेते हैं क्लोज्ड केसेस की बेस पे, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो तकरीबन 32 लाख के करीब केसेस हैं दुनिया में, उसमें मोर्टेलिटी जो है वो 2.25 से 2.5 लाख के करीब है। सही तो वो 32 लाख में से 2.5 लाख नहीं है बेसिकली वो जो डेथ है, जी, वो उन केसेस में से डेथ रेट आप निकालेंगे जो केसेस क्लोज हो चुके हैं, यानी अच्छा। या वो ठीक होकर घरों में जा चुके हैं ठीक, या वो फौत हो गए हैं। ठीक तो है, जो क्लोज केसेस हैं उनकी बेस पे आप मोर्टेलिटी रेट निकालें। सही तो है, जो क्लोज केसेस हैं वो तकरीबन उनमें से 20% लोग फौत हो गए हैं और ठीक, 80% लोग ठीक होकर घर चले गए। ठीक हो गया, यानी सही, हर 10 में से 2 पेशेंट्स जो हैं सही, जो जिनकी फाइल क्लोज हो चुकी है, सही उन है। 10 में से 2 केसेस जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। अजब, हर 10 में से 2। तो क्या आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं कि आप पहले उन 10 में शामिल हो ठीक है, और फिर उन 10 में से उन अनलकी 2 में हो आप? अजब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जी शऊर ये रिस्क लेने को तैयार होगा। बिल्कुल तो ऐसा ही, बेहतर यही है कि हमारा नाम उन 10 में आए ही ना, ठीक है, तो उसका वाहिद हल एहतियात है। एहतियात क्या है? सही, एहतियात इसमें आपने करनी क्या है? नॉट बिल्कुल, अ डिफिकल्ट टास्क। जी, मास्क उन लोगों ने लगाना है जिनको खांसी है या अलामतें। ठीक है, जिनमें अलामत नहीं है वो अगर मास्क नहीं भी लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग अपनी रखते हैं, तो ठीक, वो सेफ। जिनको सही, खांसी है उन्होंने मास्क इसलिए लगाना है कि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन से बचाएं। बिल्कुल सही, दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी एक बार एक जगह एक इंटरव्यू में कहा था कि आपके जो अवाम है, जी, इसने अपने आप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। ठीक है, पहली कैटेगरी वो लोग हैं जो बगैर किसी अलामत, ठीक है, ठीक है, उन्हें कोई सिम्टम नहीं है, कोई बीमारी नहीं, सही है, उन्होंने ग्रुप 1 है। उस सही, ग्रुप 1 ने सिर्फ और सिर्फ एहतियात करनी है और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखनी। सही है, ठीक हो गया। जी, दूसरा ग्रुप वो है जिनमें कोई ना कोई अलामत आ गई, जी, ठीक। जब अलामत आई तो वो ग्रुप 2 है, ठीक है, उसने फौरी तौर पे अपना टेस्ट कराना है। ठीक है, ठीक हो गया। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो वो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आ गया तो वो दोबारा ग्रुप 1 में चला जाएगा, सही, यानी सिर्फ उसने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। सही, अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया जी, तो फिर वो तीसरे ग्रुप में मूव कर जाएगा। ठीक है, तीसरा ग्रुप जो है उसके फिर 2 सब ग्रुप्स आप बना लें। ठीक है, एक वो जिनका टेस्ट पॉजिटिव है और बहुत मामूली सी अलामत, सही, उन्होंने क्वारंटीन रहना है, लोगों से को अपने करीब नहीं आने देना, मास्क पहन के रखना है, बल्कि सही, घर में भी अलहदा रहना, बिल्कुल सही, ताकि वो इस को इफेक्ट ना करे। सही, और दूसरा सब कैटेगरी वो होगी जो सवेयर अलामतों के साथ, बिल्कुल जो सही, सवेयर अलामतों के साथ है, उन्होंने फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज होना है और उन्हें अपना इलाज भी करना है और अपना डिस्टेंस भी बरकरार है। सही, तो इन एहतियातों की आपको जरूरत है। ग्लव्स पहन के रखे जाएं, लिफ्ट में जाएं तो आपके ग्लव्स पहने हो ताकि आप वो बटन जब यूज करें तो आप कहीं से वायरस अपने, और जैसे आप कहीं खाने पीने के लिए बैठे सबसे पहले अपने ग्लव्स उतारेंगे, उनको फेंकेंगे, हाथ को स्ट्रीलियम से सैनिटाइजर से साफ करेंगे और उसके बाद हाथ को सोप से धो के फिर आपने कुछ खाना पीना है या अपने चेहरे को हाथ लगाना है। सही, इन चीजों की अगर एहतियात की जाए और सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए
तो आई होप कि इंशाल्लाह हम इस मुसीबत से बच जाएंगे। सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुख्तसर वक्त था हमारे पास, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट नुकात की तरफ इशारा किया। न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने बात की कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, केसेस भी देखने में मिल रहे हैं, लेकिन जो फोकस आपका रहा वो यही था कि जनाब अगर हम एहतियाती तदाबीर को इम्पोर्टेंस देंगे, सीरियस लेंगे, तो हम उन 10 में ही नहीं आएंगे जो कि जिनको खदशा है कि उनमें से 2 लोगों की अमवात हो सकें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर काशिफ सुल्तान की। डॉक्टर साहब न्यूरो सर्जन है, लाहौर में डॉक्टर साहब खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ कोरोना वायरस के सिलसिले में बात की और ज़ोर दिया कि एहतियाती तदाबीर को सीरियस लिया जाए। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। यहाँ लेंगे छोटा सा वक्फा। जी नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और वक्फे से पहले आप देख रहे थे हमारा सेगमेंट सेहत और रमज़ान। एक मरतबा फिर से हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसे बढ़ाने से कबल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़िक़्ह हनफिया और फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक इफ्तार के औकात कार पर नज़र डालते हैं। रमजान का महीना है, कुरान का महीना, मोमिन का महीना है, मुसलमान का महीना, शैतान के पाबंद सलासल का महीना, जुर्मों खता से तौबा बख्शिश का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान है अल्लाह से गुर्बत का महीना, बरकत का, सखावत का, मोहब्बत का। जी नाज़रीन, इफ्तार टाइमिंग्स आपने जानी और आबिद साहब हम दोबारा से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और एक ऐसा मौजू अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो गोया मुआशरे की रगों में उसकी हैसियत वही है जैसे खून की होती है इंसानी जिस्म में। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बहुत से पहलू हैं और बुनियादी काम उसका यही है कि मुआशरे में मारूफ कामों की, यानी अच्छे कामों की, वो काम जो इंसानियत के लिए बेहतर हों, मुआशरे के लिए बेहतर हों, जो मुआशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात के लिए बेहतर हों और इंसान की इनफरादी ज़िंदगियों के लिए भी बेहतर हों, उनको ना सिर्फ रिवाज दिया जाए बल्कि कोई कर रहा है तो उसकी तारीफ़ की जाए, और अगर कोई ऐसे काम जो मुआशरे के लिए नुकसानदेह हों उसके हवाले से एक तसव्वुर लोगों में पैदा किया जाए कि ये काम अच्छे नहीं है और इनसे रुकना चाहिए। यकीनन हुज़ूर नबी करीम साहिब औलाक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन रा मिनकुम मुनकरन, तुम में से जो जब भी कोई बुराई को देखे, फल युगय्यर हो बेयादे ही, तो वो उसे अपने हाथ से रोके। फ़ाइन लम यस्तते फ़बिलिसाने, अगर इसकी ताकत नहीं रखता तो अपनी ज़ुबान से रोके। फ़ाइन लम यस्तते फ़बिक़ल्बिही फ़इन्नहु अदअफ़ुल ईमान, अगर वो हाथ ज़ुबान से रोकने की भी ताकत नहीं रखता तो कम अज़ कम दिल में उसे बुरा जाने, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। अब ये 3 कैटेगरीज़ में हुक्म दिया गया भी इस अंदाज से, ये दर्जे हैं 3, इससे रोकना है बुराई को। पहला है हाथ से रोकना, उलमा ने इस पर तसरीह कायम की कि इससे मुराद हुक्मरान है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो बुराई को अपने हाथ से रोकें। ये नहीं है कि सिविल मलेशिया बना लिए जाएं और कहें कि जी हम फ़लाँ घर के अंदर दाखिल हो जाएंगे और वहाँ बुराई है हम उसे रोकेंगे, नहीं, वरना तो वो निज़ाम मुआशरे का दरम भरम हो जाएगा ना। बिल्कुल, यानी ये खुद एक मारूफ के अगेंस्ट बात हो। बेशक ऐसे, बेशक ऐसे। तो दूसरा फरमाया फ़बिलिसान ही, वो अपनी ज़ुबान से रोके। ये ड्यूटी उलमाए किराम की है, मशाइख़ इज़ाम की है, जिनको अल्लाह ताला ने मसनद दी है, लोग जिनके पास इस्लाम और मज़हब के लिए रजू करते हैं। अगर वो अपनी ज़ुबान से बुराई को इसलिए नहीं रोकते कि फ़लाँ कास्ट का बंदा राजा है, मलक है, चौधरी है, वो नाराज़ हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपना फ़रीज़ा सर अंजाम देना छोड़ दिया है। और तीसरा है कि
फ़बिक़ल्बिही, वो दिल में बुरा जाने। और ये आम इंसानों के लिए, पब्लिक के लिए है, आम मुसलमानों के लिए। जब मुसलमान बुराई को बुराई कहना और सोचना छोड़ देंगे तब उनके ज़वाल का सबसे बदतरीन वक्त शुरू हो जाएगा। और हमारे यहाँ आज बुराई हो रही होती है तो बतौर फैशन मुसलमान उसका हिस्सा बनना अपने लिए फ़ख्र महसूस कर लेता है और शामिल हो जाता है। इसका मतलब है कि उसने कई जगहों पर नीचे नशिस्त मौजूद है खाने की और लगी हुई है, लेकिन चंद लोगों को खड़े होकर खाते देखकर वो कहते नहीं ये फ़ैशन है, लोग क्या कहेंगे, बड़े ओल्ड फैशन वाले हैं जिन्हें आप बैठ कर खा रहे हैं। लेकिन अगर उस लम्हे सुन्नत के इत्तिबा में मुसलमान बैठ कर खा ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जबकि नशिस्तें भी मौजूद है। मजबूरी है जब सिर्फ अराउंड द टेबल खड़े होकर खाना है वो एक अलग मैटर है, लेकिन जब मौजूद हो तब भी अगर एहतमाम नहीं किया जाता। इसी तरह माशरे के अंदर एक गाली दे रहा है तो दूसरा भी समझता है ये भी कोई बड़ा फैशन है, मैं भी गाली दूंगा, तो वो बुराई को रिवाज दे रहे हैं, बुराई को बुराई कहना और सोचना छोड़ दिया है। और फिर माशरे से बुराई ख़त्म क्यों नहीं हो रही, जबकि हर सतह पे आप देख लें तो हमारे यहाँ अखलाकियात पे कहीं ना कहीं निसाब में भी मौजूद है। हर जुमे पे मिंबर सजता है और हज़ारों लोग उलमा को भी सुन रहे हैं। और फिर इसी तरह आप मशाइख को देखें तो खानकाएँ भरी हुई हैं मुरीदों से, फिर भी बुराई की रेशो बढ़ती क्यों जा रही है। तो कुरान हकीम कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो क्यों कहते हो जो खुद करते नहीं हो। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आयात हैं वो लोगों ने बाद में सुनी है, सादिक व अमीन पहले कहा है। तो और इसी तरह आप देखिए कि मुबल्लिग होने की हैसियत से सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ने 5 साल की उम्र में इस्लाम का खुतबा दिया और इस्लाम का दिफा किया। जब काबे के अंदर हुजूर की ऊँट जो है वो उजरी हटाई और कुफ़ार ने इस्लाम पर, तौहीद पर, रिसालत पर, कुरान पर जुमले कसे, तो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने 5 साल की उम्र में खतीबा इस्लाम बनकर मुकाबले में, इसलिए कि फितरत में इस्लाम रसूलुल्लाह की सीरत व किरदार और सैयदा खदीजा की सीरत व किरदार के सबब इस तरह आ गया था कि दीन फितरत ये था जो सैयदा का था, जो उन्हें अपने वालिद से और अपनी वालदा से हिस्से में मिला। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपका किरदार खुद तबलीग कर रहा होता है। जो औलिया अल्लाह का तज़किरा किया क़िबला चिश्ती साहब ने वो ये था कि औलिया अल्लाह का किरदार तबलीग करता था, वो गुफ्तार के गाजी नहीं, वो किरदार के गाजी थे। और इस वक्त उम्मत की अक्सरियत गुफ्तार की गाजी है, वगरना मिंबर, मेहराब और खानका के होते हुए बुराई को कम या ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन शायद हमारे पास वो तबका नहीं रहा कि जिनके किरदार आगे बढ़ के ख़ुद तबलीग किया करते थे। जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नाज़री साहब, मेरा सवाल जो था वो मौलाना हैदर अलवी साहब क़िबला की आखिरी बात से जुड़ गया जो कहा कि किरदार। तो मुझे ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक वाक़या याद आ रहा है कि जब एक आपके एक मोमिन व मुस्लिम हाज़िर हुए उनके पास और कहा कि मैं किसी जगह जा रहा हूँ तो मुझे आप बताइए मैं वहाँ किस तरह से तबलीग करूँ। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने तबलीग करनी है लेकिन ज़बान से नहीं। तो आगे फिर तारीख़ में ये लिखा है कि उसने पूछा कि ये मौला ये कैसे हो सकता है कि आप मुझे कह रहे हैं तबलीग भी करूं और ज़बान से नहीं, ये कैसे मुमकिन है। तो फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने वजाहत की उसकी कि अपने किरदार से तबलीग करो, किरदार को देख के लोग जानें कि ये काम करना है और ये नहीं करना। फरमाइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल के जवाब में बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि अंबियाए इलाही की एक सिफत कुरान ने अख़ुवत बयान की है। कौम आद की तरफ उनके भाई, कौम हूद की तरफ उनके भाई। वाह वाह, बहुत खूब। तो ये दरअसल संबल है खैर खाही का। लेकिन सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप की जो खैर खाही है वो और भी बढ़ जाती है। आप फरमाते हैं अना व अलीउन अबवा हाज़िहिल उम्मा, उख़ुव्वत से अबुव्वत की तरफ चली जाती है आपकी खैर खाही। वाह वाह। और इसलिए कुरान आपको हरीसुन अलैकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अगर उम्मत को कहीं कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो ये बहुत शाक है, मशक्क़त वाला है पैगम्बर पर। अच्छा, इससे जो चीज़ सामने आती है वो ये कि अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, दावत इलल खैर,
جب تک اس کی بیک پر خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو تب تک اس کا فائدہ اور فلسفہ اور ہدف بھی پورا نہیں ہو سکتا، روش بھی انسان سے نیت جو ہے اس کے پیچھے اخلاص اور تنقید نہ ہو، دوسرے کی تحقیر بڑی اہم بات، اور یہ بڑا بہت اہم، اور اس سے بھی پیچھے جب ہم چلتے ہیں تو سب سے خیر خواہ تو انسان کا، کائنات کا خود خدا ہے نا، خدا کی محبت اور ائمہ ہوں، انبیاء ہوں، ان کی. اچھا اب یہ جتنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ ہے دراصل خیر خواہی کا سلسلہ ہے، بہت بہت. تو جب یہ خیر خواہی کا سلسلہ ہے تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی کہ تیری امت کے 1,00,000 افراد پر میں عذاب نازل کر رہا ہوں، جس میں سے 40,000 تو اشرار ہیں، 60,000 اخیار ہیں، 60,000 نیک ہیں، 40 برے ہیں. تو آپ نے بارگاہ ربوبی میں عرض کی بار الہا 40,000 تو ہیں برے، یہ 60,000 جو نیک ہیں انہیں کس بات کی سزا ہے؟ تو ارشاد پروردگار ہوا کہ ان کو میرے غضب پر غضب نہیں آتا. خدا کی محبت پر انسان کو محبت نہ آئے، رسول کا محبوب اور پسندیدہ چیز انسان کی پسندیدہ نہ ہو. معروف کا ایک معنی قبلہ نے کیا، معروف کا ایک معنی پسندیدہ ہے، منکر کا معنی ہے جس سے نفرت ہو، تنفر ہوتا ہو. تو معروف وہ ہے جس کی طرف جو پیغمبر کا محبوب ہو، جو خدا کا محبوب ہو، وہ عمل معروف ہے. جس سے خدا کو غضب آتا ہو، جس سے اہل بیت اطہار کو غضب آتا ہو، وہ منکر ہے. تو حسین کا محبوب کیا ہے؟ اور وہ جو خطبہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطالب الاصلاح فی امت جدی. میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اسیر بسیرت جدی و ابی. تو یہ امر بالمعروف کا سلسلہ سیرت رسول ہے، یہ سیرت مرتضیٰ ہے، یہ سیرت حسین سید الشہداء ہے. تو اس سلسلے میں سب سے اہم عنصر ہے بنی نوع بشر کی خیر خواہی. اور بنی نوع بشر کی خیر خواہی دیکھیں، انسان طبیعتاً سب سے پہلے خود خواہ ہے، اور وہ خود خواہی اگر غیر کے ضرر میں نہ ہو تو وہ انسان کی ذات کا حصہ ہے. بالکل صحیح. انسان کی وہ اہل منطق، علم منطق میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی کچھ چیزیں ذاتیات ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے انسان خود کو چاہتا ہے. اچھا خودی کا ایک تصور ہے، خودی کو کر بلند اتنا، وہ علامہ اقبال نے دیا ہے. خودی ایک دفعہ انسان کے شخص تک محدود رہ جاتی ہے، ایک دفعہ خودی کا دائرہ. آپ اولاد پر اپنے آپ کو کب قربان کرتے ہیں؟ جب اسے خود تصور کرتے ہیں. اور ماں باپ پر کب اپنے آپ کو فدا کرتے ہیں؟ جب خود سمجھتے ہیں. خود اور غیر کا جب فاصلہ آتا ہے تو پھر میں پیمانے اور وہ معیار بدل جاتے ہیں. تو سب سے پہلے انسان خود ہے، پھر غیر کو خود سمجھے گا، خود سے شروع کرے گا. اور پھر وہ خیر اگر نماز کو میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، پہلے خود انجام دوں. اگر میں اپنے خود سے وفادار نہیں ہوں خیر خواہیوں تو غیر کا کیا ہوں؟ لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ پھر خودی کا دائرہ پھیل کر اجتماع کی طرف آ جاتا ہے. ہم نے پھر وقفے کی جانب بھی جانا ہے. جناب مولانا پیر عتیق احمد چشتی صاحب، نہیں از منکر کرنا ہو، امر بالمعروف کرنا ہو، تو اس کے کرنے سے پہلے ایک تو مقدمہ یہ ہو گیا جو ابھی ذکر ہوا کہ اپنے کردار کو بنانا ہے، خود وہ چیزیں کرنی ہیں. لیکن اس سے بھی پہلے یہ ہوگا کہ وہ چیزوں کو جانے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے. یعنی پہلے اس کا علم حاصل کرے، اپنے طور پر نہ سمجھ لے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور اس کے بعد لٹ لے کے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے. یعنی اس کا علم اور پھر اس کے مسائل کا علم اور پھر اس کو بتانے کا سلیقہ، یہ بھی امر بالمعروف کا ایک حصہ ہے. یعنی اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. میں نے تھوڑی دیر پہلے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے تحت عرض کیا تھا کہ حکمت سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ نیکی کو جانتے ہیں، یہ علم ہونا بھی ضروری ہے. بدی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بدی ہے، کس وجہ سے یہ بدی ہے، برائی ہے، یہ علم ہونا بھی ضروری ہے. لیکن
उस नेकी की तरफ बुलाने के लिए आपके पास हिकमत होनी ज़रूरी है। जैसे आपने फरमाया कि लठ ले के पीछे पड़ जाएंगे आप तो कोई भी नहीं मानेगा। सही बात है, क्योंकि इस्लाम तो है ही दीन मोहब्बत। यानी दलील, लठ से हमारी मुराद ये कि दलील के बजाय आप अगर गुस्सा या तशद्दुद के हवाले, इस्लाम जो है वो दीन मोहब्बत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम, अइम्मा अहले बैत, औलिया कामिलीन, आप उनकी सीरत को पढ़ें तो मोहब्बत के साथ उन्होंने पैगाम पहुंचाया है दीन का। तो भलाई का काम अगर आप किसी को दावत देते हैं प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, हिकमत के साथ अगर आप दावत देंगे तो यकीनन अगला कबूल करेगा। और अगर मुहाज़राई की, जिस तरह हमारे यहाँ एक माहौल बना हुआ है, मुहाज़राई करेंगे तो फिर कोई भी नहीं मानेगा। इसी तरह बदी से आप रोकना चाहते हैं तो हिकमत के साथ रोकेंगे तो यकीनन लोग रोकेंगे। हिकमत सबसे पहले होनी चाहिए। और जिस तरह कि आपने फरमाया कि बुराई के हवाले से, अच्छाई के हवाले से हमारी मालूमात मुकम्मल होनी चाहिए। यानी गोया ये जो अमर बिल मारूफ और नही अज़ मुनकर का एक तस्वुर है, ये गोया मैं इसको ऐसे भी लूँगा कि मुआशरे को एक इल्मी बनाने का भी तस्वुर है कि पहले वो मालूमात, वो इल्म हासिल तो करें, मालूम तो हो कि क्या चीज़ है। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनको यहाँ पे रिपीट नहीं किया जा सकता कि जिस तरह आजकल एक साजिश का हमारे यहाँ एक रवैया बना हुआ है कि किसी के बारे में हमने कोई बात लिख दी, पोस्ट कर दी जी, और वो तो उस पर एक तहरीक शुरू हो जाती है, हालांकि उसमें हकीकत नहीं होती। तो बुनियादी मालूमात जब तक आप हमारे पास नहीं है किसी के बारे में, किसी बंदे के बारे में, किसी अमल के बारे में बुनियादी मालूमात नहीं है, तो आप उसके अच्छे या बुरे होने का कैसे हुक्म लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पे मालूमात, इल्म जब तक नहीं होगा तो हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर मुश्किल है हमारे लिए। बेशक है, सही जी। और देखिए कितना मुतदिल और मुतवाज़न फ़िक्र जो है उलमा कराम की जानिब से हमें मिल रही है। लेकिन उसमें सबसे अहम बात यही है कि मुआशरे के लोगों में इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर मुआशरे में अच्छी बातों का तसव्वुर और बुरी बातों से दूर रहने का कॉन्सेप्ट ये ज़रूर होना चाहिए। जिस मुआशरे में ये मिट जाए वो मुआशरा बहरहाल एक इंसानी मुआशरा कहलाने का हकदार नहीं होता। बजा फरमाया आपने आप भी सब। और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, डिस्कशन भी करेंगे। नाज़रीन, इफ्तार के वक्फे की जानिब हमें बढ़ना है, लेकिन उस पर जाने से कबल हम गुलतारुफ नक्शबंदी से ये गुजारिश करेंगे कि वो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाय अकीदत निछावर करें। हमारे दामन में क्या नहीं है, आले ज़ारा के हम बिकारी। हमारे दामन में क्या नहीं है, बजुज़ दरे पंजतन के कोई भी दर नजर में जचा नहीं है, आले ज़ारा के हम बिकारी। बरसता पानी जो है छमाछम, दरअसल है ये हुसैन का गम, दरअसल है ये हुसैन का गम। ये आसमां उनको रो रहा है, फलक पे कोई गड्ढा नहीं है, ये आसमां उनको रो रहा है अभी करबल जगह जगह पर। यजीद भी दम दना रहे हैं, यजीद भी दम दना रहे हैं। तलाश में, अल्लामा साहब शेर सुनो, तलाश में कूबकू फिरे हैं, हुसैन कोई मिला नहीं है। तलाश में खूबकू फिरे हैं और मांगो जब भी दरे नबी से, तो सदके में पंजतन के मांगो, तो सदके में पंजतन के मांगो। क्यों? इस दरे पंजतन से कोई
اس درے پنجتن سے کوئی سوال خالی گیا نہیں ہے، اس درے پنجتن سے کوئی چھوڑ نور اور بشر کے جھگڑے، صبا حلقائے پنجتن میں، صبا حلقائے پنجتن میں جو آ گیا اس علم کے نیچے، جو آ گیا اس علم کے نیچے کبھی بھی رسوا ہوا نہیں ہے، جو آ گیا اس علم کے نیچے کبھی بھی رسوا ہوا نہیں ہے آل زہرا کے ہم بیکاری۔ بڑا خوبصورت شعر، بہت خوبصورت۔ ہر ایک نے دینی ہے جان آخر، صدا نہیں اس جہاں میں رہنا، صدا نہیں اس جہاں میں رہنا، جو رائے حق میں ہے جان دیتے، جو رائے حق میں ہے جان دیتے، کبھی بھی ان کو فنا نہیں ہے، جو رائے حق میں ہے جان دیتے، کبھی بھی ان کو فنا نہیں ہے آل زہرا کے ہم بیکاری۔ مانگ ان سے تو گل تعارف، نبی کے در پر کمی نہیں ہے، ارے گیا ہو کوئی یہاں سے خالی، میں نے یہ تو سنا نہیں ہے مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ جی ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن سرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، اور آپ کو ایک مرتبہ پھر سے یاد دلائیں گے کہ آپ جب بھی افطار کے لیے بیٹھیں، جب بھی اپنے لیے خریداری کرنے جائیں، تو آپ نے نیکی کی ٹوکری کو نہیں بھولنا۔ مختلف تندوروں پر آپ کو یہ نیکی کی ٹوکری نظر آئے گی۔ کوشش کریں سچ ٹی وی کے اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں، اور جب بھی آپ کو روزہ لگ رہا ہو، آپ کو بھوک لگ رہی ہو، تو اپنے ان پیارے بہن بھائیوں کی بھوک اور پیاس کا خیال ضرور رکھیں۔ یقیناً جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا، یہ خیال آئے گا کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو کہ محنت مشقت کرتے ہیں، لیکن اس موجودہ صورتحال کی وجہ سے وہ اپنا روزگار نہیں کما پا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو نہیں کھلا پا رہے ہیں، ان کی بھوک اور پیاس کا سہارا ہم نے بننا ہے، ان کی بھوک اور پیاس کا خیال ہم نے رکھنا ہے اس نیکی کی ٹوکری کے ذریعے۔ ایک مرتبہ پھر سے عابدی صاحب ہم جو ہے وہ ٹاپک کی جانب آئیں گے، اور خوبصورت ٹاپک ہے جس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی۔ لیکن نعت ہم نہیں جی جی بالکل، ہم جو ہے وہ گلتعارف نقشبندی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ کلام پیش کریں۔ جی جی۔ خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے، یہی وہ نام ہے بخشش کا جو سہارا ہے، خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے، وہ جن کی ذات پہ لوگوں خدا درود پڑے، وہ جن کی ذات پہ لوگوں خدا درود پڑے، کیا یہ کم ہے کہ ایسا نبی ہمارا ہے، خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے، جو بے خبر ہے وہ جا کر بلال سے پوچھے، ارے
का पूछने वालों, उनकी रहमत का पूछने वालों, उनकी रहमत की आद है ना किनारा है। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम प्यारा है। उनका आशिक हो फिर जाए दोज़ख में, उनका आशिक हो फिर जाए दोज़ख में। मेरे आका को ये बात कब गवारा है। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम प्यारा है। मीम मक्के में है, मीम है मदीने में। मीम मक्के में है, मीम है मदीने में। नसीब सबका इसी मीम ने सवारा है। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम प्यारा है। गुल तारफ तू भी है सनाखान का, गुल तारफ तू भी है सनाखान उनका। कितना ऊंचा तेरी किस्मत का सितारा है। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम प्यारा है। सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुफ्तगू की जी जी बिल्कुल। मौलाना हैदर अलवी साहब से सवाल करेंगे। अभी तक की जो गुफ्तगू हुई उसमें मेरे जहन में चंद नकात उभर कर सामने आए हैं, उसी पर अब आप उलमा इकराम से हम रहनुमाई हासिल करेंगे। पहले तो अमर बिल मारूफ और नही अज़ मुनकर का तसव्वुर कि जिन मुआशरों में ये नहीं होता उनमें बहुत ख़राबियाँ होती हैं। अभी एक हदीस बयान की थी जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब ने कि गोया मुआशरे का इंतज़ाम इस पर कायम है। अगर हम ये छोड़ देंगे, नेकी और बदी की तमीज़ छोड़ देंगे, कहना छोड़ देंगे एक दूसरे को, तो फिर जो बालाई तबका है मुआशरे का और ख़ास तौर पर हुक्मरान तबका, वो ऐसा मुसल्लत हो जाएगा जो मुआशरे के हुकूक़ का ख़याल नहीं रखेगा। बल्कि उस हदीस में तो है कि मुआशरे का पूरा इंतज़ाम और इंसराम ही ख़राबी की जानिब चला जाएगा। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जब हम अमर बिल मारूफ नही अज़ मुनकर करें तो उसका हमें इल्म होना चाहिए और फिर हमारे किरदार से वो इल्म ज़ाहिर होना चाहिए। इल्म होता ही वो है जो किरदार से ज़ाहिर हो। जो इल्म किरदार से ज़ाहिर नहीं, वो इल्म नहीं है, वो मालूमात हैं। इन्फॉर्मेशन इन एक्शन नॉलेज कहलाती है। और फिर तीसरी बात सलीका और तरीका, कि उसका फिर एक सलीका और तरीका, और इन्हीं तीनों बातों पर आपसे फिर हम गुफ्तगू करेंगे। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने कहा था, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे ज़िंदगान, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए जी। कि उसकी निगाह बुलंद हो, उसको पता हो कि मैं आफाकी निज़ाम का हिस्सा हूँ और वहदत से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तौहीद परस्त हूँ। जो तौहीद परस्त होता है उसके लिए फिर फ़िरके, ज़ातें, इलाके ये महदूद रह जाते हैं। जिस तरह अल्लाह की तौहीद जामियत लिए हुए है, रसूलुल्लाह की रहमत अपने अंदर जामियत लिए हुए, इसी तरह इस्लाम भी आफाकी मज़हब है और जामियत लिए हुए और तमाम बनी नौ इंसान के लिए यकसा इसकी तालीमात हैं। दाइए इस्लाम के अंदर भी ये सिफ़ात होना ज़रूरी है, ये सोच और फ़िक्र होना ज़रूरी है कि मेरा टारगेट, मेरे माज, मेरे अपने जवारे नहीं हैं, बल्कि इसके ज़रिए मैंने लोगों के लिए भी खैर का बाइस बनना है। और फिर सुखन दिल नवाज, उसके लहजे में नरमी हो, उसको ये पता हो कि जिसको मैंने बात करनी है। देखिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हो गया, जब सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, तो नबी करीम वहाँ से ताइफ़ की वादी में तशरीफ़ लेकर गए कि शायद यहाँ के लोग तस्लीम कर लें अल्लाह की तौहीद को, क्योंकि नेकी की तरफ और मारूफ़ की तरफ लेकर जाने वाला सबसे अहम तरीन दाइया जो है वो तौहीद बारी ताला है, जिससे हम जुड़ते हैं तो हम बिल आखिर जो है वो नेकी के रास्ते को इख्तियार करते हैं। कोई शक नहीं, कोई शक। ताइफ़ की वादी में
کیا ہوا کہ وہاں کے نوجوان پتھر مار رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور کے گلے مبارک کے اندر پھندا ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے، اور حضور کا پورا وجود نازنین لہو لہان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ کر کہتے ہیں اے محبوب خدا، رب فرما رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس پوری بستی کو ریزہ ریزہ کر دیں اور ان کا وجود خاکستر کر دیں۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر آج یہ مجھے نہیں پہچانتے، ہو سکتا ہے کل ان کی آئندہ آنے والی نسلیں مجھے پہچان لیں، اور میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ اس وقت بھی حضور نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، عذاب کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک تو اس کردار کے اندر جو دائی ہے اس کے اندر نرمی اور حلیمی اس سطح تک ہونی چاہیے کہ اپنے وجود پہ پتھر کھا کر بھی لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بننا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کسی نے تلخ جملہ بولا نہیں اور ہم نے اس کو تلخ جواب دیا نہیں۔ یہ جو تلخی ہے مزاج کی جب تک یہ نکلے گی نہیں، حضور فرماتے ہیں جسے نرمی عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ لیکن جو مذہبی طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے مذہب کا پیغام آگے دینا ہے اور انسانیت تک فلاح کا پیغام پہنچانا ہے، اگر ان کے وجود میں اور ان کے لہجے میں نرمی نہیں ہے، الفاظ کے چناؤ میں ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں یہ نشتر کا کام کریں گے یا مرہم کا کام کریں گے، اگر وہ اس سے آگاہ نہیں ہے تو یقیناً وہ دین کی خدمت نہیں کر سکتے بلکہ وہ دین کو بگاڑ کر پیش کریں گے۔ اس لیے کہ رسول اللہ کا دین بھی دین رحمت ہے اور محبت فاتح عالم۔ یہ بتا رہے ہیں اقبال کہ اگر آپ نے اس عالم کے اوپر کمن ڈالنی ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنیں جھکائیں بلکہ ان کے دلوں کے اندر اسلام داخل کریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسنی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، آج ان کی 8ویں 9ویں پشت ہے۔ ہندوؤں نے ہر ظلم ڈھایا لیکن ان کی گردنوں کو بھی جھکانے کی کوشش کی، لیکن ان کے دلوں سے اسلام نہیں نکال سکے، اس لیے کہ انہوں نے تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اپنے کردار، نرمی اور اس حلم کے ذریعے اسلام پہنچایا جو رحمت للعالمین کی رحمت کا تسلسل تھا، جو ہمیں امام حسن مجتبیٰ میں نظر آتا ہے، جو ہمیں مولا حسین میں نظر آتا ہے، جو ہمیں زین العابدین علیہ السلام میں نظر آتا ہے، وہ ائمہ طاہرین کے جن کے پاس بیٹھنے والے اپنے فقط جان نہیں پیش کرتے تھے، سب سے پہلے اپنا دل نذرانہ کر دیتے تھے، اور رہتی دنیا تک ان ائمہ طاہرین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ہے اس سے امت مسلمہ ہی نہیں تمام انسانیت آج بھی اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جناب پیر عتیق احمد چشتی صاحب، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اتنی زیادہ تاکید بار بار قرآن پاک میں اور احادیث میں ہے، اس کا مجھے ایک اور جو پہلو سمجھ آتا ہے کہ انسان میں جہاں بہت خوبیاں ہیں وہاں ظاہر ہے کچھ کمیاں بھی ہیں، اور ان میں ایک کمی غفلت کی ہے، بھول جانے کی ہے۔ انسان بھولتا بہت ہے، غفلت میں بھی ہو جاتا ہے، تو انسان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر یاد دہانی کرانے کی بار بار ضرورت ہے، اور یہ ذکر ہوا کہ قرآن پاک میں بھی جو بہت جگہ کئی چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں تو اس کا یہی مدعا بتایا گیا کہ جب انسان تھوڑا سا قرآن پڑھے تو بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں آ جائیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے دیکھتا ہوں بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک بھی، ہمارے ممالک میں تو ہے ہی کہ آپ کو بہت جگہ پر سٹریٹس میں، ایئرپورٹس پر، سکولز میں، یونیورسٹیز میں وہ کتبے نظر آتے ہیں جن میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں تاکہ انسان چلتے پھرتے یا اس خاص جگہ پر جا رہا ہے تو اس تحریر کو دیکھے، اور وہ جو غفلت کا اگر پردہ آ سکتا ہے وہ نہ آئے، یا آیا ہے تو وہ پردہ جو ہے وہ چھٹ جائے۔ جی، قرآن مجید کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک ذکر بھی ہے، یہ قرآن مجید یاد دہانی کے لیے آیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب وہ جو مصدقہ ویلیوز ہیں، روایات ہیں، جن چیزوں کو اچھا شروع سے انسان سمجھتا آیا ہے، آج تک سمجھ رہا ہے، ہمیشہ سمجھے گا، وہ جب بھول جاتی ہیں تو یہ قرآن اس کو یاد دلاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین ہیں وہ اس کو یاد دلاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا اپنا ایک اسم گرامی صفاتی نام سیدنا ذکر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی اللہ کا ذکر ہیں، یعنی آپ اللہ کی یاد دلوانے کے لیے وہ جو بھولی ہوئی اچھی روایات ہیں ان کو یاد دلوانے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ فرائض واجبات وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہ روایات جو ہم بھول چکے ہیں، انسانیت بھول چکی ہے، اس کو یاد دلانے کے لیے، کیونکہ فطرت تو انسان کی سلیم ہے، بالکل فطرت تو نیک ہے، بالکل، تو یاد دلانے کے لیے ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے اس حوالے سے۔ ہم نے بہت ساری چیزوں پہ بحث کی، بات کی کہ حکمت بھی ہونی چاہیے،
सलीका भी होना चाहिए, खुश मिजाजी भी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से बात होनी चाहिए। एक और चीज़ है, वक्त का ख़ास ख्याल होना चाहिए। जी जी जी, कि जब हम बात कर रहे हैं, क्या ये बात करने का वक्त है, ये दुरुस्त वक्त है। मिसाल के तौर पर आजकल हम ये वायरस फैला हुआ है तो उसकी वजह से हम आइसोलेशन और लॉकडाउन और हम अपने घरों में बंद हैं, सोशल डिस्टेंस हमारे दरमियान पाया जाता है। तो इस दौर में अगर कोई अच्छी तालीम ये देता है कि आओ अल्लाह ताला के घर में सारे इकट्ठे हो जाओ, तो ये वक्त नहीं है, सही बात, ये दुरुस्त टाइम नहीं है इस तबलीग का। हालांकि बात अच्छी है, हाँ, रब के घर में सबको बुलाना बहुत अच्छी ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी मिसाल। लेकिन वक्त नहीं है इसका। इस वक्त का तकाजा ये है कि हम एक दूसरे से कुछ वक्त के लिए दूर रहें ताकि ये बला हमारे सर से टले, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इसकी तबलीग क्योंकि करेंगे। जितना इज्तिमा होगा उतना ही ज़्यादा इसके फैलने का खतरा भी है और ये यानी प्रोलॉन्ग होने का खतरा भी है। तो इसलिए सबसे ये ज़रूरी तरीन चीज़ है कि वक्त का हमें ख़ास ख्याल यानी रखना। हर बात हर वक्त के लिए हर भी वक्त नहीं के होती। लिए नहीं होती, बहुत अच्छी अच्छी। बात भी हर वक्त के लिए नहीं होती, बहुत उसका एक ख़ास वक्त होता है उसकी तबलीग करने का। इसी तरह हम बुराई से जब रोकते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इसको रोकने का वक्त है या नहीं है। वक्त के बगैर हम बेवक्त की बात अगर करेंगे तो उसका ना असर होगा, ना उस पर अमल किया जाएगा। उल्टा हम जो तबलीग कर रहे हैं वो हमारे लिए अजाब बन सकती है। तो वक्त का खुसूसी ख्याल हमें रखना पड़ेगा इस हवाले से। जी बहुत खूब, बहुत खूब। जी जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब, एक चीज़ जिसका नुक्ते की मेरा ख्याल है, मैं चाह रहा हूँ कि और वजाहत हो जाए कि इस अहम हुक्म की बजावरी के लिए कि जिसके बारे में कुरान पाक और अहादीस में है, जैसे बार बार अर्ज़ हो रहा है यहाँ पर कि अगर ये अदा नहीं करेंगे तो मुआशरे उस तरक्की, उस रुश्द व इर्तिका की जानिब नहीं जा सकेगा जिस तरफ जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए मुआशरे का, लोगों का इनफरादी और मुआशरे का इज्तिमाई इल्मी मुकाम बुलंद होना चाहिए। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जो कहा गया ना कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, और तो उसका वो एस्पेक्ट मुआशरे में आम होना चाहिए कि ये जो जहालत है ये दूर होनी चाहिए। अगर मुआशरा अमूमी तौर पर, जैसे कि हमारे बहुत से ममालिक हैं और जैसे हम पाकिस्तान में भी वो लिटरेसी रेट नहीं है, बहुत कम है लिटरेसी रेट, तो अमर बिल मारूफ नही अज़ मुनकर के लिए एक जिहाद ये भी है कि न सिर्फ लिटरेसी रेट बढ़ाया जाए बल्कि वो जो फ़हम और फ़रासत है वो भी बढ़ाई जाए। जिन मुआशरे में वो लो है तो इसका मतलब है ये फरीज़ा अदा होने के चांसेस वैसे ही बहुत कम होंगे। जी आपने बहुत ही एक ज़रीफ़ नुक्ते की तरफ इशारा फरमाया है। फ़ारसी में एक ज़रबुल मसल है, कहते हैं आब कम जो तिश्नगी आवर बेदस्त, पानी नहीं प्यास ढूंढ। वाह वाह, जब प्यास आ गई तो फिर तो खुद पानी की तरफ जाएगा। वाह, असल मारूफ और मुनकर, मारूफ वही है जिसमें हुस्नो, वाह, मुनकर वो है जिससे इंसान की तबीयत को तनफ़ुर आता हो, घिन आती हो। एक तरीका ये है कि एक चीज़ मारूफ है, हम अपने मुखातब को उसका हुस्न नहीं दिखाते लेकिन उसे कंपेल करते हैं कि आओ इसकी तरफ। तो ये जब तक लाठी सर पे उसके होगी मुमकिन है वो उस तरफ आए, जब्र के तहत, इजबार के तहत, लेकिन नहीं आएगा। लेकिन आप ज़रा उसके हुस्न से पर्दा हटा दें, वाह वाह, फिर वो खुद खिंचा चला आएगा। वाह वाह, मारूफ जो अक़दार हैं अखलाकी, जो शरीयत का हुस्न है, शरीयत के तमाम अहकाम में हुस्न पाया जाता है, हिकमत पाई जाती है, इसमें इंसानियत की बेहतरी है, फलाह है, नजात है। आप देखें सुबह की नमाज के लिए एक तरीका ये हो सकता था कि आप सोए हुए इंसान के सर पे डंडा लेके पहुंच जाए, उठो भाई नमाज पढ़नी। लेकिन एक तरीका ये है कि आप गुलदस्ता अजान से आवाज़ देते हैं, हय्या अलल फलाह, वाह वाह वाह, आओ नजात इस तरफ है, फलाह इस तरफ है। जब फलाह की तलब में इंसान सोता है और जागता है, वाह वाह, इंसान सांस ही फलाह के लिए ले रहा है और उसको सादिक अमीन ये आवाज़ देता है कि हय्या अलल फलाह, तो फिर अगर उसके लिए नमाज का हुस्न आश्कार है, क्या वजह है कि मासूम फरमाते हैं कि कुर्रतु ऐनी फी सलात,
सुभान अल्लाह। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। वाह वाह। तो सबसे बड़ा कमाल और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का एक बहुत बड़ा दर्जा ये है कि आप अफकार पर पड़े हुए पर्दों को हटा दें। दुनिया ने क्या किया है, कम्युनिकेशन के इंसान कम्युनिकेशन के ज़रिए आगे बढ़ता है, अफकार हासिल करता है, सपने बनाता है, ख्वाब तामीर करता है, फिर उन ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए तगोदो करता है। तो वो ख्वाब कहाँ से आते हैं? अफकार से, कम्युनिकेशन से आते हैं। तो वो नारंगी सियासत दौरान तो देखिए वो ये हुआ है कि जो बेहुस्न था उसे हुस्न बनाकर पेश कर दिया गया, जिसमें हुस्न था उसका हुस्न हम नहीं दिखा सके। तो हुनर ये है आमिर बिल मारूफ का, ना ही अनिल मुनकर का, कि माशरे में जो खूबियाँ हैं, खैरात की खूबी, नमाज की खूबी, सिले रहम की खूबी, क़राअत कुरान की खूबी, बाअदब कलाम की खूबी, अगर ये हुस्न बरमला कर दिया जाए तो फिर ना तो ज़बान में सख्ती लाने की ज़रूरत है, ना तो तलवार लेकर सर पे खड़े होने की ज़रूरत है। तो बेहतरीन दर्जा अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का यही है कि आप अपने कलाम के ज़रिए, आप अपने कलम के ज़रिए जिस फैक्टर में हुस्न है उसके हुस्न को बरमला कर दें, जिसमें कुब है उसकी कबाहत दिखा दें। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल आखिर पर है और मैं चाहता हूँ कि आज, क्योंकि मौजू बड़ा अहम था, अहम भी है, ज़रूरी भी है, और इसके अदा करने के बारे में काफ़ी सख्तियाँ और गलत फहमियाँ भी पाई जाती हैं, लेकिन आप उलमा इकराम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में एक बैलेंस व्यू दिया। आखिर में आज के प्रोग्राम का जो हम रोज़ तकरीबन कहते हैं ख़ुलासा, अगर आप करना चाहें कि एक जुमले या दो जुमलों में 30 सेकंड से 1 मिनट में आज हमने जो कहा, जी चलें, दो मिनट हैं हमारे पास, तो उसका एक ख़ुलासा एक बड़े खुशगवार अंदाज में बयान कर दीजिए। कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 40 से ज़ायद जज़ीरों तक इस्लाम पहुँचाया। वो जब किसी को मुबल्लिग बनाते तो उसकी ज़ाहिरी और बातनी तरबियत के बाद उसको माल तिजारत देकर भेजते कि फ़लाँ जज़ीरे में आपने जाना है, 1 साल तक अपना नाम भी नहीं बताना, मेरा नाम क्या है, और वहाँ जो इस्लामी तरीका तिजारत है उसके मुताबिक तिजारत करनी है। लोग ख़ुद पूछेंगे, ये तुम्हारी मुस्कुराहट, ये माल को देते वक्त तुम्हारा अंदाज़ और नफ़ा लेते वक्त बहुत कम नफ़ा ले, ये कहाँ से सीखा है, फिर बताना ये मोहम्मद अरबी का दीन है। और बिल आखिर लोग तुम्हारे और उस तरीक़ा तिजारत से लोग मुसलमान हो जाते थे। आज हमारे यहाँ जो लोग मजहबी जमातों से वाबस्ता हैं वो पूरी दुनिया पे इस्लाम लाने की और तबलीग करने की बात करते हैं, लेकिन मेरे उस्ताद ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आप सिर्फ़ अपने वजूद पर इस्लाम नाफिज कर लें तो मुआशरे में एक बदतरीन इंसान की कमी हो जाएगी और एक अच्छे इंसान का इजाफा हो जाएगा। कहते हैं कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं अच्छा है अपने हिस्से की शम्मा जलाए जाते। हम में से अगर हर फर्द अपनी इस्लाह कर ले तो यकीनन मुआशरे में बेहतरी का अमल शुरू हो जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो हमने जो एक मिसाल दी थी ना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की, कि उन्होंने कहा कि तबलीग करनी है, अमर बिल मारूफ़ करना है, लेकिन ज़बान से नहीं। तो उसका एक और वाक़े में जो रिवायात में हमें मिलता है कि एक शख्स जो मुसलमान हुआ तो वो जब वापस अपने घर गया तो उसने वालदा की उस खुज़ू खुशू से खिदमत की, मज़ीद ज़्यादा कि उसको ख़ुद पूछना पड़ा कि ये एटीट्यूड क्यों चेंज हुआ है। उसने नहीं कहा वालदा से कि भाई आप इस्लाम ले आओ, उसके एटीट्यूड को देख के, उसके मज़ीद अमल को हुस्ने अमल में बदलते हुए देख के ख़ुद वालदा ने ख्वाहिश की कि मुझे पैगाम पहुँचाए। फरमाइएगा। बहुत बड़ी खूबसूरत बात है कि अपनी ज़ात पर हम जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम तबलीग का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले हम ये लॉकडाउन के हवाले से बात हो रही थी, तो एक बड़ी लतीफ़ बात कि हम जब तक बाहर जाते थे, घर से बाहर रहते थे, उस वक्त तक अपनी फैमिलीज़ में हम देख लें कि हमारे बच्चे जो हैं वो भी बाहर जाया करते थे। हमने उनको बिल्कुल कोई सख्ती नहीं की कि घर में रहना है, कट के रहना है मुआशरे से। हमने ख़ुद अपने आप को घर में बंद किया। जी, तो सब पे असर हो गया। बिल्कुल सही। कोई भी घर बाहर खेलने के लिए नहीं जाता, बाहर किसी और काम के लिए नहीं जाता, ज़रूरी कामों के लिए जाते हैं।
تو یہ ہم نے اپنے اوپر ایک سامنے کی مثال ہے، آج کل کی مثال ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ایک چیز امپلیمنٹ کی ہے تو پورا معاشرہ جو ہے اس پہ اس کا اثر بہت اچھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو بھی آپ پڑھ لیں تو جس طرح آپ نے درس دیا ہے اسی طرح خود کر کے بتایا ہے، اور آپ کے کریکٹر سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، بجائے آپ کے جو خطاب ہے، آپ کا خطبہ ہے، آپ کا بتانا، اس سے زیادہ آپ کا کریکٹر اس میں میٹر کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ اسلام پھیلا۔ بہت آغا صاحب آپ ایک منٹ میں تو اس ماہ مبارک رمضان کی اس شب میں اس شعر کے رنگ میں یہ دعا کروں گا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ وہ طوفان کیا ہے؟ وہ وہی طوفان ہے جس کے سے قرآن مخاطب ہے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے حبیب، تو اپنے نفس کو گھائل کر دے گا اس درد میں، اس خیر خواہی میں کہ امت مومن کیوں نہیں بن جاتی۔ تو اگر خدا ہمیں اس باہر سے آشنا کر دے اور تھوڑا سا ہمارے وجود کی موجوں میں بھی وہ اضطراب آ جائے تو پھر ہر شخص آمر بالمعروف بن جائے گا اور ناہی عن المنکر بن جائے گا۔ بہت خوبصورت۔ یہ آج کا موضوع اپنی ضرورت اور اہمیت کے حساب سے اتنا اہم ہے کہ جن معاشروں میں یہ ختم ہو جائے، ہم پریکٹیکلی بھی دیکھتے ہیں اور جو قرآن پاک کی آیات اور رسول پاک کی احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف، نیکی کی طرف دھیان دلانا اور برائیوں کو برائیوں کے طور پہ سمجھانا، یہ ہر معاشرے کی ضرورت ہے۔ جہاں یہ حس ختم ہو جائے وہاں پھر اس معاشرے میں گویا پھلنے پھولنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور ڈیٹریشن شروع ہو جاتی ہے، یعنی جو معاشرہ ہے وہ اس کی روایات قدریں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ ایک مشکل موضوع بھی ہے، یہ مشکل اس لیے کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس میں سختی نہیں ہے، اس میں کچھ حدود ہیں، ان کو آپ نے نہیں پھلانگنا۔ کسی شخص کا مال، جان اور سب سے بڑھ کر جس کو ہم نہیں سب تصور کرتے، عزت، اس کی تکریم، وہ مجروح اور گھائل نہیں ہونے دینی۔ اور عابد صاحب آپ نے جس طرح کہا کہ نیکی کی طرف جو ہے وہ رجحان دینا یا دھیان دینا بہت ضروری ہے، تو ہم آپ کو کہیں گے جاتے جاتے کہ نیکی کی ٹوکری کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ اپنا ڈالیں اور کوشش کریں کہ اپنے پیارے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، ان کی بھوک پیاس کا۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ یقیناً ناظرین جانے کا وقت قریب ہے، جاتے جاتے ہم گلتعارف نقشبندی صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ گر سرور عالم کو پکارا جائے، دل سے گر سرور عالم کو پکارا جائے، غیر ممکن ہے، ہاں غیر ممکن ہے مقدر نہ سوارا جائے، غیر ممکن ہے موجودہ دور جو جا رہا ہے، سخت مشکل میں ہے اس وقت نبی کی امت، سخت مشکل میں ہے اس وقت نبی کی امت، المدد یا شاہ کونین پکارا جائے، المدد یا شاہ کونین پکارا جائے، دل سے گر سرورے اب تو لے دے کے تیری یاد ہے دل کا یارا، میں تو مر جاتا، ہاں میں تو مر جاتا اگر یہ بھی سہارا جائے، میں تو مر جاتا اگر یہ بھی سہارا جائے، میں تو مر جاتا
मैयत को मदीने से गुजारा जाए, मेरी मैयत को मदीने से गुजारा जाए, दिल से गर सरवरे छूट जाए ये जहां मुझको कोई फिक्र नहीं, पर न दामन मेरे हाथों से तुम्हारा जाए, पर न दामन मेरे आओ सब मिलके पड़े उन पे दरूद और सलाम, आओ सब मिलके पड़े उन पे दरूद और सलाम, क्यों न दिन हश्र का इस मस्ती में गुजारा जाए, क्यों न दिन हश्र का मक्ता बड़ा काबिल तो जो है उनकी चौखट पे हो बस जाके अदा सजदाए इश्क, कर्ज अल्ताफ जबी का यूं उतारा जाए, कर्ज अल्ताफ जबी का यूं उतारा जाए, दिल से गर सरवरे आओ सब मिलके पड़े उन पे दरूद और सलाम, क्यों न दिन हश्र का इस मस्ती में गुजारा जाए, दिल से गर सरवरे